Hello. Namaste and a very warm good evening to everyone present here and to all the audience who are joining us live from Kastamandav Television. On behalf of the organizing team of Global Private Limited, I'm your host this evening. My name is Rupsi Parazuli and it gives me an immense honor to welcome each and every one of you on the closing ceremony of Skill Week and the celebration of Nabil Skill Hero Award 2022. Since past 7 days, ladies and gentlemen, Global Private Limited has marked a special week dedicated to celebrate and practice different set of skills throughout the nation through its platform. And today we are all gathered here in this beautiful venue for the celebration of the 3rd edition of Skill Week and Nabil Skill Hero Award. So thank you all for joining us this lovely evening. On behalf of the entire organizing team, I would like to first of all extend a very warm welcome to everyone once again, and thank you all for taking your time off your schedule and marking this beautiful evening with your glorious presence. And to those audience who aren't present amongst us at this very event, are enjoying us live through Kastamandav TV. Now, before we commence our program any further, please allow me to drop a couple of quick announcements. I would like to request you all to please keep your mobile phone on silent, and also we have unlimited Wi-Fi with the name Loop Network Free Wi-Fi, so you can connect with it. And meanwhile, while uploading your posts or stories online, please use the hashtag SkillWeek 2022, hashtag Global After School, and hashtag Let's Get Skilled. Now, moving on, ladies and gentlemen, we are glad to announce the collaboration of Skill Week with Nabil Bank as our associate partner, with Bagmati Province, Embassy of India, European Union, Dakshata, British Council Nepal, CTVT, ILO Nepal, and FNCCI Startup and Innovation Committee as strategic partners, ACE Institute of Management as our knowledge partner, Loop Networks as internet partner, the Solti Hotel as hotel partner, Turkish Airlines and Nepal Airlines as our airlines partners, Honda, Microsoft, Nepal Telecom, and Golcha Group as our partners, Nepal Ice as our entertainment partner, Rashtriya Banijya Bank Limited, Dish Home Go, Reliance Life Insurance as supporters. Thank you to all our generous partners. Now, without any further ado, I would like to request our technical team to please play the national anthem, and I would like to request you all to please stand from your seat to pay homage to our nation. थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you all. Now, on behalf of the organizing team to welcome you all by keeping her opening remarks, I would like to invite on stage Ms. Sarupya Kurel, the Corporate Manager at Global Private Limited. Please put your hands together for her as she makes her way on the podium. Good evening and namaste everyone. Global family would like to welcome you all at this closing ceremony of Skill Week 2022 and Nabil Skill Hero Award.
In the beautiful evening that is witnessing this great gathering full of great minds coming together, joining hands in hands, making this world a skill place, we are very pleased to welcome our distinguished guest, Chief Guest Honorable Rajendra Pandey, Chief Minister of Bagmati Province dignitaries, all our partners, supporters, volunteers, friends from media, and everyone who are associated with us to witness this splendid success. As you all know that we have come this long way to mark this beautiful journey of celebrating skills for the consecutive 3 years, and the joy therefore, the closing ceremony, I believe is the right time to reflect and thank everyone who left no stone unturned to make this event a huge success. Talking about Skill Week, it was a week full of events packed with creativity, inspirations, insights, and moments of epiphany and skills. The zeal of learning skill among the youths was amazing, and the participation of the youth was really amazing during our entire Skill Week. The third edition of Skill Week also focused on the 4 different pillars, and they were art and culture, tourism and hospitality, science and technology, and entrepreneurship. There were several amazing workshops, talk series, competitions, human library sessions, likewise skill shows, exhibition, and the learning hub comprising of various entertainment components, making it informative week throughout the event. Renowned speakers from different fields were invited to impart knowledge for the youth and who thinks that sky is not the limit. Really, we were able to inspire many youths due to our program, and because this program was dedicated to all the youth who believes in pushing the boundary of the possibility, being ready for the opportunity. Likewise, it was for those youths who believe in the power of skills and abundant opportunities that comes within. This year, we successfully completed 24 different workshops, both online and offline, 6 different competitions, case study presentations, and many more. In addition, we collaborated with various different government, diplomatic, social organizations, and companies to embark this skillful event. We really acknowledge the generous support of our valuable partners, Naval Bank, Embassy of India, European Union, Dakshata, British Council, CTVT, ILO, FNCCI, Startup Innovation and Nepal Government, ACE Institute of Management, Loop Network, the Solti Kathmandu, Turkish Airlines, Nepal Airlines, Honda, Microsoft, Nepal Telecom, Nepal ICE, Disomgo, Reliance Life Insurance, Pick and Drop, Koji Home BNB, and Gulcha Group. Skill Week is all about promoting skills and showing the importance of skills to educate, engage, and explore abundant opportunities to the youth. Lastly, I would also again like to welcome you all to this closing ceremony of Skill Week 2022. Thank you for blessing us with your presence on this beautiful evening. Keep on guiding, keep on inspiring, let's get skilled, and let's vision a skillful Nepal. Thank you, everyone. Thank you, Soryu ma'am. Now, ladies and gentlemen, one of the important components of Skill Week was organizing different skill-based competitions, namely art competition, photography, capture the flag competition, case study, latte art, and vlog making competition. And the motive behind adding these components as a part of Skill Week was to serve as a platform to recognize different set of skills of youth and to make them believe in their own skill. And each competition had a different theme, a different approach, and different criteria. So first of all, starting from the art competition, it was organized in collaboration with Turkish Airlines on the theme of Flying with Turkish Airlines, My Dream Destination. And this competition was conducted yesterday at the Skill Fest itself, and we have several passionate artists showcasing their skills through their art, and these art were thoroughly reviewed by Ms. Sorganga Darsini and the team of Turkish Airlines. So on behalf of the Turkish team, I would like to invite on stage the General Manager, Mr. Abdullah Tonsar KCC. Let's welcome him with a huge round of applause. Sorry, we have representative from Turkish Airlines, Ms. Archana Shrestha. So Archana ma'am, I would like to request you to please join us on stage. Let's welcome her with a huge round of applause. And Ms. Swecha Paudel, the content writer at Global Private Limited. And Ms. Rachana Tandulkar, the account officer at Global Private Limited, to felicitate the winner.
Now, before we announce the winner, I would like to request our technical team to present us the award-winning art on the screen. So, our winner of art competition is Miss Urmila Thapa. Let's welcome her with a huge round of applause. She's joining us on the stage with her winning art. So let's welcome her with a huge round of applause. It looks like her dream destination is Germany. So as a part of the prize, along with the certificate, Miss Urmila would also receive a sponsored round ticket to her favorite destination from the Turkish Airlines and cash prize of 5,000 from Global Private Limited. Congratulations, Miss Urmila. I would like to notify the winner that she will be receiving her round ticket in a separate function at the office of Turkish Airlines. So congratulations once again, and we hope you have a lovely time in Germany. Now, ladies and gentlemen, moving on to our next interesting component of the Skill Week. It was vlog making competition on the theme of capturing the joy of acquiring skills with where the interested participant had to capture the moment of the 6 days of the Skill Week 2022 in their vlog. And to reward the winner, let's invite Mr. Rahul Chowdhury, the graphic designer at Global Private Limited, and Mr. Aswin Pandey, the video editor at Global Private Limited. Let's welcome them with a huge round of applause. Likewise, I would also like to request Mr. Ranjit Acharya, the CEO at Prisma Advertising, to join us on the stage to reward the winner. Welcome, sir. And the winner of our vlog making competition is Miss Manisha Sizapati. Let us have a glimpse at her short vlog. But before that, let's award her with the reward. So let's welcome her with a huge round of applause on the stage. Along with the certificate, the winner also receives cash prize of rupees 15,000 from Global Private Limited. So congratulations, Ms. Manisha.
Let us have a glimpse of our vlog on the screen. I would like to request the technical team to play. Happy day! You can find our full video on YouTube. Now moving on, ladies and gentlemen, one of the major highlights of the Skill Week was also a national case study competition. And as the name suggests, the concept of the competition was to present a business case study within the Nepali business context. The motive behind organizing this was to channelize the industry and academia through meaningful collaboration, and also to serve as a platform to understand Nepalese business through the eyes and minds of students. So out of all the participants, first we selected the top 10, then top 8 from 1-to-1 presentation, which were reviewed by our jury, Mr. Satish Pokhrel, the founder of Loop Networks, and Mr. Robin Jha, the associate director at ACE Institute of Management. However, out of all the teams, our top 4 finalists presented their case today at CEO Unplugged, where our jury were Mr. Rajiv Sharma, the founder and managing director at Job Dynamics, Mr. Shubhas Sapkota, the founder and CEO at Vidi, and Mr. Arun Raj Samargi, the chairman at Agriculture Enterprise Center, FNCCI. Now, to recognize the winner, I would like to invite on stage Mr. Ashish Tiwari, the principal and director at ACE Institute of Management, and Mr. Mike Stephen Macon from European Union. Let's welcome them with a huge round of applause. And the winner of the case study competition is Team Yatri. Let's welcome the... And the winner of the case study is Team Yatri. Let us welcome the team members, Ria Muktan Lama, Ria Sinkhada, and Nagina Rai. They have received the cash prize of Rs 50,000 from Global Private Limited. Congratulations to the team. Now, moving on to our next category, ladies and gentlemen, we have the photography competition for the Skill Week 2022 on the theme of domestic tourism in Nepal. And we received a tons of pictures capturing the exhilarating beauty of Nepal, and these pictures were reviewed by the team of Global Private Limited itself. Therefore, to reward the winner, I would like to invite on stage Mr. Abhishek Upadhyay, the first Secretary of Commerce at Embassy of India, Ms. Saru Pyakarel, the Corporate Manager at Global Private Limited, and Mr. Lakshman Neupane from Siddharth Group of Hospitality. Let's welcome them with a huge round of applause.
And winner of photography competition is Mr. Rejin Purja. So let's welcome him with a huge round of applause. Mr. Purja receives a cash prize of rupees 10,000 from Global Private Limited and certificate. Thank you and congratulations to the winner. Now moving on to our next category, ladies and gentlemen, we have Latte Art Competition, which was organized in collaboration with Brewsala with the theme of Showcase Your Creativity, specially designed to develop and explore the passion for a barista. We have one winner and one runners-up. To award them, I would like to request Mr. Subarna from Brewsala to join us on the stage. I would also like to request Ms. Anu Shrestha, the project officer at Global Private Limited, and Mr. Devendra Yogi, the sales executive from Global Private Limited, to join us on this stage. Welcome, sir. Now the first runner-up is Ms. Babita Shrestha. Let's welcome her with a huge round of applause. Congratulations, Ms. Babita. Along with the certificate, Ms. Babita also receives a gift from Himalayan Java Coffee. Now, moving on, ladies and gentlemen, the winner of Latte Art Competition is Ms. Falgun Shrestha. Let's welcome her with a huge round of applause. Okay, so she hasn't come yet, so we will be presenting her the reward some other time. Thank you, dignitary, for joining us on this stage. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, moving on to our last category, we have Capture the Flag competition. Especially designed to develop and explore the passion for cyberbullying and problem solving. The team had to compete as a cyber security challenges as they could from a given selection, testing the skills and knowledge and diverse range of computer security categories in creative ways related to networking, programming, applications, mobile, forensics, reverse engineering, and cryptocurrency. Now, to recognize the winner, I would like to invite on stage Mr. Suyogya Khanal from Security Researcher and Mr. Ranjit Acharya, CEO at Prism Advertising. Let's welcome our dignitary with a huge round of applause. Welcome, sir. It's an honor to have you here. Several information security enthusiasts and professionals were our applicants, and amongst them, our winner is Mr. Ijan Suwal, Bikesh Parajuli, and Darpan Mahato. Let's welcome the team with a huge round of applause. Along with the certificate, the winner also receives cash prize of 10,000 from Global Private Limited. Please keep the claps coming.
Congratulations to the winner. Thank you, winner, and thank you, dignitary. Congratulations to all the winner of all the category. Ladies and gentlemen, all this competition was conducted during the past 6 days of Skill Week, and our technical team has beautifully captured all the components of it. So please allow me to show you some glimpses of Skill Week through our highlight video. I would like to request our technical team to play the highlight video. Now proceeding forward, ladies and gentlemen, today is very special also because we are launching our skill anthem for the first time. It is produced by Global After School and it is a song dedicated to skills. So you must have noticed a music that was playing before the program started. So it's time for us to reveal the song behind it. So I would like to request our technical team to launch our skill anthem. सीपले सम्मान सीपको सम्मान झुक्छ आकाश जुड्छ आकाश धरती विश्वास छ कर्ममा मेरै श्रम र सिपहरुमा जिन्दगीका शिखरमा कठिनाई निराशा यात्राकै पात्र लडेरै सिकिन्छ यो खेल जिन्दगी प्रयास अभ्यास जारी छ नि गन्तव्य टेक्न पनि हिँड्नु पर्छ परिस्थितिसँग नि भिड्नु पर्छ जुड्छ आकाश धरती विश्वास छ कर्ममा मेरै श्रम र सिपहरुमा जिन्दगीका शिखरमा बेग्लै छौं सबै आफैमै अनौठो पहिचान कमाउनु पनि आफ्नै हातमा परिवर्तन संशोधन आफैबाट सुरु परिचय बुन्नु छ आफ्नै श्रमले
आफ्नै सिपले झुक्छ आकाश जुड्छ आकाश धरती विश्वास छ कर्ममा मेरै श्रम र सिपहरूमा जिन्दगीका शिखरमा भयो अबेला नसोचयो बेला सबै कुराको समय हुन्छ त्यो समय हो यो समय त्यो समय हो यो समय त्यो समय हो यो समय झुक्छ आकाश जुड्छ आकाश धरती विश्वास छ कर्ममा मेरै श्रम र सिपहरूमा जिन्दगीका शिखरमा We would like to appreciate the effort of people behind the making of this video. Mr. Aswin Pandey, the video editor, Mr. Ravi Pandey, the lyrics and music composer, and Mr. Tapendra, our vocalist of the song. Please give a huge round of applause for them. Now, 2 years ago, a new component was added in the celebration of Skill Week. Global Private Limited, in collaboration with Nabil Bank, introduced Nabil Skill Hero Award, an award given to facilitate those individuals who have not just practiced skill to equip themselves for life and work, but also have contributed in skill promotion and development overall. And today, along with the closing ceremony of Skill Week, we are also celebrating the 3rd series of Nabil Skill Hero Award. So to give us more insights on this, let me have the honor to request the CEO at Nabil Bank, Mr. Anil Kesari Sa, to give his remarks. Let's welcome him with a huge round of applause. Thank you very much. Distinguished dignitaries, soon to be recognized winners of the Nabil Skill Heroes Award, and the amazing youth who are sitting here today after a fruitful, I'm sure productive week of learning about skills. यो 3 वर्ष भइसक्यो म यहाँ आएको र 3 वर्ष नै मैले भन्ने कुरा उही नै हो। नेपालमा हामीले युवाहरूलाई हेर्दाखेरि एजुकेसनमा केही कमी देख्दिनँ म। ब्याचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी पढ्छु भनेर भन्दाखेरि मुवा बुवाले पनि एकदम प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। नेपालमै पढ्छु भने पनि विदेशमा पढ्छु भने पनि। तर पढ्दा पढ्दै म एउटा सिप सिक्छु भन्दाखेरि कता कता भित्रबाट अलिकति आफूलाई पनि चिसोपन, परिवारमा पनि चिसोपन, समाजमा पनि चिसोपन आउने हो कि जस्तो लाग्छ। And this is really very sad. And that's why I go back to when I started college, when I went to the States to do my bachelor's many, many years ago. Like many youth of Nepal, even today, I was totally unskilled. मैले एक दिन पनि काम गरेको थिइनँ। स्कुलभरि के काम गर्ने भन्ने ठान्थेँ। काम पनि गर्छ, पढ्ने हो नि मेरो काम भनेर। अनि कलेज सुरु भइसकेपछि मैले यसो वरिपरि हेरेँ, मेरो साथीभाइहरू सबै काम गरिरहेछ, केही न केही काम गरिरहेछन्, पैसा कमाइरहेछ। मलाई पनि लाग्यो यो त अलि अनौठो नै भयो, मैले पनि केही काम गर्नु पर्यो भनेर I went to the student employment little cell that there was, and they asked me, so what have you worked in? Where have you worked before? And I said, I have never worked. And they were shocked. They said, Aina, keep in काम गरेछन्, you've never worked in your life? I said, no. He said, nothing. I said, no, nothing. अनि अलिकति लाज पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि यसो उहाँहरूले come back tomorrow भन्नुभयो। भोलि आएपछि उहाँले मलाई एउटा काम दिनुभयो। Since I had no experience, never worked, my work was, हाम्रो सागा भन्ने स्टुडेन्ट क्याफेटेरिया थियो। त्यो स्टुडेन्ट क्याफेटेरियामा भुइँ पुस्ने काम मेरो थियो। Most simple job. Put wet floor sign,
dip mop in bucket, wipe, rinse mop, wipe, rinse, move to next spot. And I got minimum wage for this. काम त कामै हो भन्ने ठाने, गएँ काम गर्न लागेँ. Around the second day of working, while I was mopping the floor, I saw 2-3 हप्ता भएको थियो कलेज सुरु भएको, बल्ल तल्ल साथीहरू बनेको थियो. मेरो साथीहरू हिँडेर आइरहेको थिए स्कुलको क्याफेटेरियामा खानलाई. I looked at them and I saw them look at me and I wish that the floor opened and ate me up. किनभने मलाई लाज लाग्यो. किन म के काम गर्दै थिएँ, म भुइँ पुस्दै थिएँ. They all said, "Hi Anil, hi. Hi, you got a job. See you in the evening." It was Friday. And every Friday we met at a pub, I still remember, called Odds Cafe. उनीहरू गए, खलखल पसिना आयो मलाई, काम त सिद्धाउनु पर्यो, काम साम गरेँ, क्लास गएँ, कोठामा गएँ र भन्ठाने आज त म जाँदिनँ यिनीहरूलाई भेट्नलाई. के भन्छन् होला? यस्तो कलेजमा भुइँ पुस्ने मान्छेसँग हामी साथी बनेछौँ भनेर उनीहरूलाई कति गिजाउँछ होला मलाई. So I just sat in my room for a while and thought, hey, तेरिका यहाँ 4 वर्ष बिताउनु छ, यहाँ लुकेर त बस्न सक्दिनँ, जाऊ न, जे भने पनि अब सहनु पर्ला भनेर. So I got up and I went to Odds Cafe, a bit later than them, they were all there already. And they said, hi, sat down, and they were talking normally. And मलाई उकुस मुकुस हुन लाग्यो, मेरो त्यो भुइँ पुस्ने कामको बारेमा त कुरै गरेन उनीहरूले. अनि एकछिन पछि मैले, excuse me, just 1 second, I know you all are dying to say something, so why don't you just bring it out and let's get it over with. And they looked at me and said, what? And they said, no, you all saw me. I said, oh yeah, congratulations, drinks are on you, man, you got a job. And I said, yeah, but you all saw what I was doing, I was wiping the floor. They said, yeah, great, you got a job. And then they saw the confusion in my face, and I saw that what is happening? And one of them said, excuse me, I think there's a bit of confusion. Do you think that we are going to make fun of you because of what you were doing and what your job was? And I said, yeah, I was wiping the floor. And then they asked, did we ever ask you how big a house you live in, what car your parents have, how much money your family earns? Anil, we are not your friends because of your wealth. We're your friends because we like you and we have similar interests and we like hanging out with you. So whether you wipe the floor or make nuclear missiles, it doesn't really matter to us. Why should it matter to you? They asked me. And that is when I learned about what dignity of labor was. And that, my young brothers and sisters, is what I want to tell you. हामी हाम्रो काम हैन, तर हाम्रो समाजले हामीलाई हेर्दाखेरि हाम्रो काम जे छ, हाम्रो भिजिटिङ कार्डमा जे डेजिग्नेसन छ, त्यसले हामीलाई तोल मोल गर्छ. ब्याङ्कको सिओ भनेपछि त यो ठुलो मान्छे, राम्रो मान्छे, गजबको मान्छे होला, जुङ्गा लामो भए पनि नभए पनि. तर जुन भाइ बहिनीले हामीलाई यहाँ चिया दिनु भइरहेको छ, मानवतामा उहाँ मभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्नुहुन्छ. तर हामीले के गर्छौं? कत्रो मोटर चढ्छ मान्छे, उसको कत्रो तलब हो, उसको भिजिटिङ कार्डमा के डेजिग्नेसन छ, त्यसले हामीले तोलमोल गर्छौं. First, move away from that. Neither you nor anybody you know is defined just by the job they do. They are much more than that. Look at them for who they are as a person, not what they do. And when you are able to do that, then you will never be ashamed to do any job in the world. हाम्रो समाजमा म कार्पेन्टर बन्छु, म बिजुलीको काम गर्छु, म बरिस्टामा काम गर्छु भन्दाखेरि हे यति पढाएको छु कहाँ हो र? त्यो अनिल शाहको कुरा सुने हैन? बैंकर बन, इन्जिनियर बन, डाक्टर बन. हैन, म फोटोग्राफर बन्छु, म फोटो खिच्न चाहन्छु, म थङ्का पेन्ट गर्छु, मलाई गिटार बजाउन मन लाग्छ, म गिटार बजाउँछु. है के गरे? I remember Paras Kharga saying, there must be hundreds of Paras Khargas who were given a tight slap when they went to play cricket and told to go and study their maths. And they are now average engineers or bankers, while they would have been extraordinary cricketers. How sad would it be with everybody in Nepal wore a suit and tie and worked in a bank? The first thing you must do is look inside you
Look at your own core competencies, your strengths. Not mine, not your parents, not what society wants you to be, but yours. Are you good at mathematics? Are you good at communications? Are you good at language? Are you good at art? Look inside you. भित्र झाँकेर हेर्नुस्. मलाई बच्चादेखि नै के गर्न मन थियो त? के गर्दाखेरि म रमाउँथे त? र आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा त्यही धारा समातेर अगाडि बढ्नुस्. Because it is your life, not your parents, not your brothers and sisters, and definitely not mine. If you want to be like me at the best, you may be like me. But you could be a much, much better somebody else. And that somebody else is you. Why do you want to let Anil Shah be the hero of your life? Don't you want to be the hero of your own life? Don't you want Anil Shah to sit there and look at that girl who was doing that etching and said, "Baaf re baaf, babal satata." Or the girl who made the vlog and say, "Wow, I'm trying my hand at vlogging also." And learning. Look inside you at your core competencies, at your core strengths, and then find a skill. सीपबाट नलजाउनु होला. हामी भन्छौँ युवाहरू हाम्रो देशको भविष्य हो. भविष्य हैन, यहाँहरू हाम्रो वर्तमान हो. You are not our tomorrow, you are our today. But you are our today only if you are able to grab who you are and not try to emulate who somebody else is. सानोदेखि नै मैले हाम्रो नेताहरूले हाम्रो नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर सुनिरहेको छु. जहिले पनि स्विजरल्यान्ड बनाउने, सिङ्गापुर बनाउने, हाम्रो नेपाल त्यस्तो हुन्छ भनेर हामी पनि वाह सिङ्गापुर बन्छ रे, स्विजरल्यान्ड जस्तो हुन्छ रे. I want to share a story with you. Me and my wife got married and we decided not to have a child for some time. बिहा भएको पहिलो दशैंमा टीका थाप्न गयौं. Most of us go for दशैंको टीका with our elders, people we see once a year. So मेरो बाजे पर्ने जस्तो, बाजे बजे पर्ने जस्तो टीका. मेरो बिहा ओ ल ल ल. Second year बिहा डाँडा काँडा डाको सन्तानले. Third year अनि सन्तान छैन हजुर. Fourth year सन्तान छैन. Fifth year looking at the टीका यसमै केही मेरो आशीर्वादमै केही कमी भयो कि के हो यसको चाहिँ भनेर. Finally, we decided to have a child. And I was blessed because as a father, I wanted a daughter. I wanted one child and I wanted a daughter. And God is great. He blessed me with an amazing daughter. So I was so happy. Daughter was young in Dasai, so we couldn't take her along. But I told my father and mother, "Budalai ta ma bhanne wala छु नि यो वर्ष त." So we went again and he looked, "Santan." "हजुर सन्तान भयो नि." "ए बुढै सन्तान भयो रे." And then he looked at his wife and he looked at me and he dhapped me. And he said, "Tero ta chhora bhayo hola ni. Tero ta chhora bhayo hola ni." I was so happy, overjoyed. I said, "Haina hazur. Mero ta chhori bhayo, chhori hazur." I saw his face fall and he said, "Eh chhori." And he looked at his wife. And by the time he looked at me, my ears had become red. There was sweat on my forehead because I had seen how disappointed he was that I had a daughter. And he saw that I was getting very angry. And my father thought, "Ele चाहिँ अब यो बुढाको बङ्गारा खसाउने भयो." And then he smiled, tapped me again and said, "Kehi छैन. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि. तेरो छोरी त छोरा जस्तै होला नि." And I folded my hands and I said, "Risani maaf हजुर एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. Risani maaf हजुर एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ." And he said, "Bhan." And I smiled, looked him in the eye and said, "हजुर मलाई मेरो नेपाल, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो हैन, जति सक्यो राम्रो नेपाल चाहिएको छ. र मेरो छोरी छोरा जस्तो हैन, जति सक्यो राम्रो छोरी चाहिएको छ." And that is what each and every one of you needs to do. You need not to try to be me or anybody else, but you need to try to be every day the best version of you. र त्यो गर्नलाई आफ्नो एउटा सीप समाउनुस्. We have a lot of educated but unemployable youth in this country. म अचम्म पर्छु. My nephews and nieces who are going to Australia, जो एक दिन पनि काम गरेका छैन. Suddenly I see them in a barista training institute. And I said, "किन यो के भइरहेछ?" "हैन हामी बरिस्टा बन्न लाग्छौँ."
किनभने अस्ट्रेलिया गयो भने वरिष्ठले चाहिँ $15 कमाउँछ अरे घन्टाको, अनि यत्रो वर्षसम्म यहाँ किन नगरेको त त्यो काम? यहाँ त लाज लाग्छ गर्नलाई। एक काम गर्नलाई किन लाज लाग्छ हामीलाई? I started my job as an assistant with 3,500 rupees as my salary. मलाई त्यो बेलामा लाज लागेको भएदेखि अमेरिका, इन्डिया, संसारमा पढेर आएर 3,500 रुपियाँको salary, when at that point of time someone could have called someone and got me a GM, senior manager sort of job somewhere in some government corporation, which doesn't exist anymore. तर मलाई एउटा मन के थियो भने आफ्नै खुट्टामा उभियौँ, आफ्नै पसिना बगाउँ. And आजो, the skill heroes that we'll be recognizing are people who have just done that. In an array of fields, they have just done that. When they come up and they're introduced, whether they're doctors or artists, whether they're in business or in social work, you will see how phenomenal they've become. They are my mentors, people I have looked up to in the different fields of theirs. Not because I wanted to be like them, but because I wanted to always learn from them. Learn the best that they had, put it into my life, and become the best version of me. Chori jasto chora haina, Singapore jasto Nepal haina. I want each and every one of you to learn from our skill heroes, to be the best version that you can be, just like each of them have become the best version of who they can be. They are inspirations to our nation, true leaders in every sense. And the reason we recognize them, and we've started to recognize them, is किनभने यो अन्धकारमा जुन हाम्रो देश छ त्यसमा केही उज्यालो चाहिन्छ र उहाँहरू हो त्यो मैनबत्ती जसमा जो बलिरहेको छ, जसले उज्यालो दिन सक्नुहुन्छ. र उहाँहरूमा एउटा विशेषता के छ, त्यो मैनबत्तीले यहाँहरूको हातमा भएको मैनबत्ती जलाउनु उहाँ हिचकाउनु हुँदैन. They want to light the candles in your hand as well, so that together we can brighten up this place we call our home, this place we call Nepal. भुइँ पुस्दाखेरि म लजाएको, आज मलाई लाज लाग्छ म किन लजाएँ भनेर. आज म जो छु त्यही भुइँ पुस्दाखेरि जे सिकेको थिएँ त्यहीबाट सुरुवात भएर यहाँ छु. So whatever it is that you want to do, have the courage to step up and do it. Not because what you think society will say, or your parents will say, or your friends will say, but because it is what you want to do. It is your life. And at the end of the day, when you close your eyes, do you want to just think, मुआ बुआ कति खुशी, दाजु भाइ दिदी बहिनी कति खुशी, समाज मलाई हेरेर कति खुशी, तर आफूले आफू भित्र झाँकेर हेर्दाखेरि खोक्रोपन. We have a doctor amongst us who could be anywhere in the world, earning many times more in euro and dollar than he does here. But the satisfaction that he gets from bringing vision to the eyes of people who never thought they would see again is something that gets him up and going every day. I am his patient. Let me tell you, at a very young age, while doing a normal medical eye checkup in America, I found out I had glaucoma. And I was shocked. And I came back, and my father was a doctor, and everyone was shocked. Glaucoma, for those who know, unlike cataract, cannot be operated. It degenerates and you get blind. Usually you get it at an old age, so you die before you get blind. But when you get it young, people get worried that you may go blind before you die. So my dad said, go to Shankar Netralaya, which is this huge eye hospital in Chennai, like a factory. I went there, saw everything, and finally the person who set it up, because of my father, met me and looked at all the reports and said, whatever, and said, why did you come here? In Nepal, if you were to get one disease, you're fortunate you got an eye disease, because I have someone who I consider my guru, who is going to be your doctor from now for the rest of your life, and that's Dr. Rohit. Go to him, and he will take care of you forever. And from then to now, all is good. And with the eyes that I have and the vision, I get to look at amazing pieces of art made by another skill hero of ours. Amazing creations, which again, if he had chosen to go to New York or Mumbai or Beijing, I mean, he would be riding in a Rolls Royce, I'm sure. But he chose to stay here, to stay connected with all of us, to stay connected with our culture, to stay connected with our arts, and continues to paint, continues to inspire us all with his amazing work. We have someone from tourism, who despite everything else and anything else is still plodding along. Someone who's done inspirational social work throughout her life and continues not only for humans but for animals as well to do what she can and what her team can. We have amazing, amazing heroes here today.
for all of you to learn from. Yet again, don't try to be like them. Try to learn from them and try to be the best version of you. That is what I say. Because when you go back, my young brothers and sisters, bhais and bainis, and you say, "Ajo to Anil Shahले gajabko kura garyo ni," to your parents, they'll say, "Eh, resume this euta banker bannalai?" Have the courage to say, "Aina mua bua, मैले सिकेँ धेरै, तर म अनिल शाह बन्न चाहदिनँ, म आफू जो हुँ त्यही बन्न चाहन्छु." So once again, thank you so much, everyone, for participating in this amazing week of skills. Thank you so much with folded hands to the skill heroes for accepting this honor that we're bestowing upon you, and for agreeing to be the inspiration of so many youth all across the country, as you have always done. We are truly, truly privileged to be a part of this. Nabil Bank believes this is not an expense for us, this is an investment. किनभनेदेखि यहाँहरू सबै आएर नाबिलमा जागिर खायो भनेदेखि त इट इज नट एन इन्भेस्टमेन्ट, तर यहाँहरूले आफूले जे गर्ने हो त्यही गर्नुभयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र झन् मजबुत हुन्छ, हाम्रो समाज झन् मजबुत हुन्छ, हाम्रो देश झन् मजबुत हुन्छ, र त्यो सबै हुँदाखेरि हाम्रो नाबिल ब्याङ्क पनि झन् मजबुत हुन्छ. So we look at you, as I say, not as our future, but as our present. You are not our hope and our aspirations, but you are our reality. We hope that many of you will continue to live here amongst us. But even if you don't, wherever you go, wherever life takes you, don't ever forget Nepal and all of us who are back here waiting for your return. Saying that, once again, I'd like to congratulate and thank from the bottom of my heart all our skill heroes for accepting. And I would like to thank everyone who participated in this amazing skill week for taking the time, and I certainly hope that it has been of value to you. Once again, I end. भुइँ पुस्ने हो या जे काम गर्ने हो, सिपबाट कहिले पनि पछाडि नहट्नुस्, सिप सिक्नेबाट कहिले पनि पछाडि नहट्नुस्. एउटा कागजको डिग्री बोकेर दङ्ग नपर्नुस्, त्यो कागजको डिग्रीसँग म के काम गर्न सक्छु भनेर त्यो भन्नु सक्यो भनेदेखि त्यसबाट सन्तुष्टि लिनुस्. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you, Anil sir, for your words of wisdom and ending your remark with such a beautiful note. Now, ladies and gentlemen, the finalists of Nabil Skill Hero Award was selected from their application, their nomination, and their respective skill stories. And in our panel of jury for the same, we had Her Excellency Ms. Nona Dipres, the Ambassador of the Delegation of European Union to Nepal, Dr. Upendra Mahato, the Chairman at Medicity Hospital, and Mr. Jib Narayan Kafle, the Member Secretary at CTVT. We would like to take this moment to appreciate our jury for their efforts. So can we please give them a huge round of applause for their effort and time. Now, dear all, brace yourself because we are approaching the most anticipated moment of this award gala. Because now I would like to humbly request the Executive Director at Global Private Limited, Mr. Ashish Thakur sir, to come on stage to give his organizational remarks, followed by the awarding of Nobel Skill Hero Award 2022. Ashish sir, the stage is all yours. Thank you so much, Rupsi. It is always a very difficult position to speak just after Mr. Anil Kesarisa, and it makes you more nervous. At the same time, we are here at Skill Week, so त्यसले के पनि जनाउँछ भने मैले चाहिँ यो स्किल अझै पनि सिक्नु पर्ने छ र उहाँ जस्तो र उहाँ भन्दा अझै राम्रो बोल्नु पर्ने छ. Thank you so much. Honorable Chief Minister, our chief guest for today, Honorable Rajendra Pandey sir. Thank you for being here with us, all the way from Hetauda, flight delays, and then you are here. Thank you so much. All our awardees to be awarded, हाम्रो सबै partners का प्रतिनिधित्वहरू, हाम्रो सबै guestहरू र मिडियाका साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद. विगत 8 वर्षदेखि ग्लोकलले विभिन्न आयामबाट स्किलमा के गर्न सकिन्छ, स्किल कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, how can we deliver more skillful human resource in the market? अहिले हामी कतिपय ठाउँमा हजुरहरू कति कम्पनीजहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, कतिजना एजुकेशनल इन्स्टिट्युसन्सहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र कतिपय पढ्दै हुनुहुन्छ र काम गर्दै हुनुहुन्छ. Biggest issue today is skilled human resource पाइया छैन.
At the same time, see the paradox, skilled human resource छैन, मान्छेले अनएम्प्लोइड छु भनेर पनि भन्छन्. At the same time, मान्छेले कम्पनीजले मान्छे पाएको पनि छैन. The whole reason is skill gap. र त्यो स्किल ग्याप भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट र कसरी आउँछ भने अघि अनिल सरले भने जसरी नै, इट इज भेरी मच सिन द्याट हामीले यो स्किल सिक्नु पर्दैन, हामीले पढिरहेछौँ, पढेको पुगेको छ, सर्टिफिकेट पुगेको छ, एन्ड द्याट इज अल वी हेभ बिन टट, द्याट इज अल वी हेभ नोन टिल डेट. र त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि यो एकचोटि स्किल विक गरेर हुँदैन. हामीले स्किल विक, इट्स बिन 3 years द्याट वी आर डुइङ, वी डु सेभरल अदर प्रोग्राम्स. तर यो स्किल विक भन्ने चिज चाहिँ अहिले 3 वर्षदेखि हामीले गरिरहेका छौँ. यो 3 वर्षले पुग्दैन. यो 3 वर्षमा 365 दिनै हामीले यो गरेर पनि पुग्दैन. यो गरिराख्नु पर्यो र हामीले मात्रै गरेर पुग्दैन. यहाँ हजुरले कतिपय संस्थाहरूको नाम अघिदेखि हेरिरहनु भएको छ, हामी सबैसँग जोडिन ट्राई गरिरहेको छौँ. सरकारी, गैर सरकारी, corporate organizations, diplomatic organizations, so that we are able to reach to all Nepalese. र स्किलफुल नेपाल बनाउने नै ग्लोकल, र ग्लोकल स्टार्ट गरेको ग्लोकल आफ्टर स्कुल. ग्लोकलले केही दिन अगाडि मात्रै 2 वर्ष भयो ई-लर्निङ प्लेटफर्म पनि स्टार्ट गरेको छ, www.glocalafterschool.com. र त्यहाँबाट हामीले विशेषतः एम्प्लोएबिलिटी स्किल्स, जुन स्किल्सहरू सफ्ट स्किल्सहरू जसले चाहिँ हामीलाई मार्केटमा जबसँग लिङ्क गर्नलाई सपोर्ट गर्छ, त्यतातिर हामीले काम गरिरहेको छौँ. र भर्खरै मात्रै हामीले त्यसलाई एउटा छुट्टै भेन्चर बनाएर ग्लोकल एकाडेमी अफ स्किल्स को स्थापना पनि गरेको छौँ. र हाम्रो मूल उद्देश्य नै स्किलफुल नेपाल बनाउने हो. र त्यसमा हजुरहरू सबैजनाको साथ चाहिन्छ, र हजुरहरूको साथ छ. कतिपय संस्थाहरूको, कतिपय व्यक्तित्वहरू, हजुरहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा मिडियाका साथीहरू सबैजनाको त्यसमा साथ छ. सो एकचोटि हजुरहरू सबैको लागि ताली बजाइदिनुहोस्. हजुरहरू चाहिँ एउटा स्किलफुल नेपालको लागि चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ. हामीले हाम्रो तबकाबाट हरेक लेभलमा, हरेक ठाउँमा, हामी स्कुलमा छौँ, कलेजमा छौँ, पढिरहेको छौँ. अहिले हाम्रो ग्लोकलकै एकजना साथीले आएर, हाम्रो ग्लोकल आफ्टर स्कुलको सिओले आएर यहाँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट पनि इनिसिएट गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा पनि भन्नुहुनेछ. यो सबै चिज गर्दा गर्दै पनि पुग्दैन, जति गरे पनि पुग्दैन. अघि अनिल दाइले भने जसरी नै देयर इज लट द्याट अदर कन्ट्रिज आर बियोन्ड अस. कति स्किलफुल भएर अगाडि बढिरहेका छन्. हामीसँग धेरै त्यस्ता स्किल्सहरू छ. टुरिज्मको कुरा गरौँ, हामीसँग अलरेडी त्यो स्किल छ. कसरी हम्बल हुने हो, कसरी हस्पिटेबल हुने हो, त्यो अलरेडी हामीसँग त्यो स्किल छ. त्यो स्किललाई अझै हार्नेस गर्नु पर्यो. हामीसँग यस्तो आर्टको स्किल्सहरू छ, त्यसलाई हार्नेस गर्नु पर्यो. आइटीको कतिपय कामहरू यहाँ नेपालमै हुन्छ. नेपालबाटै आइटीमा माइक्रोसफ्ट जस्तो कम्पनीमा पनि हाम्रो यहाँ पार्टनर्सहरू मध्ये नै आउनुभएको छ, दिपेन्द्रजीहरूको टिम. उहाँहरूले नेपालबाट अरू देशको माइक्रोसफ्टलाई म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो पनि सानो कुरो होइन. सो देयर आर लट अफ पोटेन्सियल्स द्याट वी क्यारी, बट फर अल दिज पोटेन्सियल्स द ओन्ली थिङ द्याट वी निड इज टु बी स्किलफुल. एन्ड द मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु मेक people understand that skills are important. सिपको सम्मान गर्नुपर्छ, र त्यही सिपले हामीलाई सम्मान दिन्छ. Whether it be anything. आज यहाँ हेरौँ, I am very much proud with all my team members. 1 हप्तादेखि हामीले यहाँनिर भिडियो हेर्यौँ. विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट लगभग 5500 युथ्सहरूमा हामी पुग्यौँ. विभिन्न कम्पिटिसन्स, विभिन्न वर्कसप्स, विभिन्न कार्यशालाहरू गरेर हामी विभिन्न 5500 भन्दा अधिक मान्छेमा पुग्यौँ. र त्यो काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहेकका सहरहरूमा पनि त्यसलाई लिएर गएको छौँ. र हाम्रो सोचाइ पनि के छ भने अझै बढी यस्ता पनि कार्यक्रमहरू लिएर काठमाडौँ बाहिर पनि लिएर जाउँ, र त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि यस्ता कामहरू कतिपय गरिरहेका छन्. अहिले हामीले लगभग 26 वटा वर्कसप्सहरू गऱ्यौँ, अरू केही कम्पिटिसन्सहरू गऱ्यौँ, जसको विनर्सहरूलाई हामीले यहाँ हेऱ्यौँ. दिज आर द टर्च बेयरर्स अफ डिफ्रेन्ट स्किल्स. र यसले एउटा रिपल इफेक्ट क्रिएट गर्छ. र हाम्रो मेन मिसन, मेन भिजन, हामीले जे पनि गर्छौँ ग्लोकलबाट, वेदर इट बी आवर CSR कन्सल्टिङ सर्भिसेस टु डिफ्रेन्ट कर्पोरेट हाउसेस, ट्रेनिङ एन्ड निड एनालाइसिस, वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट्स, त्यो सबैको कनेक्सन चाहिँ हामीले स्किलसँग जोडिएको छौँ. र त्यसले सिधै
युथ डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्छ र त्यो डेभलप हुने बित्तिकै देश बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नै पर्दैन। यही स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सहरूले यतिकै आफैले देश बनाउँछन्। सबैजनाले देशै बनाउन थाल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामीले आफ्नो स्किल्स मात्रै बनाउन थाल्यो भने त्यसको रिपल इफेक्ट, मल्टिप्लिकेसन इफेक्टले यत्तिकै नै देश बन्छ। सो आफ्नो स्किललाई हार्नेस गर्नतिर लागौँ, आफ्नो पोटेन्सियालिटीलाई हार्नेस गर्नतिर लागौँ र त्यसले धेरैभन्दा धेरै हाम्रो ग्रोथमा र सोसाइटियल ग्रोथमा पनि सपोर्ट गर्छ। यति भन्दै मैले धेरै समय लिन, किनभने हाम्रो आजको मेन क्लोजिङ सेरोमनीमा मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो नोबेल स्किल हिरो अवार्ड्स लिदिनु हुन आउनुभएका, हामीले दिन भनेर मिल्दैन, बिकज दे आर द हिरोज, दे आर द इन्सपिरेसन्स। अघि अनिल दाले भनिहाल्नुभयो मेरो त मेन्टरको मेन्टर। सो मेन्टर्सहरू र सबैजना जसले चाहिँ हामी हरेक वर्ष 4 जना व्यक्तित्वहरूलाई यस्तो अवार्ड्सहरूबाट सम्मानित गर्छौँ, त्यसको 2टा रिजन्स छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूले गरेको चिजलाई हामीले सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ, त्यो एउटा सिप हो, त्यसको सम्मान हामीले गर्नुपर्छ। र त्योभन्दा ठुलो रिजन चाहिँ हामीसँग यहाँ कतिजना युथ्सहरू हुनुहुन्छ र अहिले टेलिभिजनबाट हेरिरहेका पनि कतिजना युथ्सहरू हुनुहुन्छ र पछि पनि हामीले यो कुराहरू सेयर गर्दा कतिपय युथ्सहरूले हेर्नुहुन्छ। र त्यो सबै युथ्सले पाउने कुरा भनेको एउटा इन्सपिरेसन हो। नेपालमा सम्भव छ, हामी नेपालमा सम्भव छैन, यहाँ पुगिएन, यहाँ भएन भनेर भनिराख्नु पर्दैन। उहाँहरूले नेपालमै यो एक्जाम्पल्स क्रिएट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नै ठाउँमा यो एक्जाम्पल्स क्रिएट गर्नुभएको छ। अघि अनिल दाइले केही कुराहरू रिभिल पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूको नाम नभनिकनै केही कुराहरू उहाँहरूको बारेमा भन्नु पनि भएको छ। त्यो सबै कुरा यहीँ नेपालमा आफ्नो सोसाइटीमै गर्नुभएको छ। सो देयर इज लट द्याट दे क्यान डु, देयर इज लट द्याट वी क्यान डु. So telling that, I would again like to thank all our partners, all our friends from media, the juries who supported us in doing this, and all the dignitaries present here. आज हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ आउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो भन्दै गर्दा मैले धेरै समय नलिकन अब हामी अवार्डतिरै लागौँ र कार्यक्रमको मुख्य चीजको लागि पनि हामी अगाडि बढौँ। र त्यसको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु केही व्यक्तित्वहरूलाई बिफोर वी स्टार्ट द अवार्ड्स। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू स्टेजमा आइदिनु होला। Anil Saji, Mr. Stephen Micken, Mr. Ranjit Acharya, who is the chair for Startup and Innovation Committee at FNCCI, Mr. Prakash Sharma from ILO, Mr. GP Shah, who is from Chaudhary Group, Mr. Abdullah Tansar Kasisi from Turkish Airlines. I would also like to request my amazing team members, Kajol Jha, Sarup Akurel, and Ajay Pandey to join me on this stage. Thank you. Good evening, everyone. So it gives me a really great pleasure and honored that I am here to announce the name of all our Nobel Skill Hero awardees. And not taking much time, I would like to start with our first awardee, that is from our first pillar, art and culture. So please give a round of applause to Mr. Kiran Manandar, who is a famous artist of Nepal. We have all known about his art. So Mr. Kiran Manandar has been eminent in the contemporary art scene for the past 5 decades, holding more than 165 solo exhibitions and many group exhibitions in Nepal and abroad. He completed his master's in fine arts at Banaras Hindu University, India. He was Chancellor of the Nepal Academy of Fine Arts from 2010 to 2014. Mr. Manandar is one of Nepal's prominent artists, one of the first to embrace the free-flowing, rapturous technique of abstract expressionism. His paintings are rays of colors against the silhouette of bodies and landscape. So a huge round of applause to Mr. Kiran Manandar.
So after a few of those tokens, the main certificate of honor that I would like to read. Certificate of Honor, Global Private Limited and Nobel Bank Limited honors Mr. Kiran Manandar with this Nobel Skill Hero Award for his excellence in the art and culture sector of Nepal through your skills. Signed by Mr. Anil Kesrisa and me, Ashish Thakur. Mr. Manandar, can we hear a few words from you, please? सबैभन्दा पहिला त अवार्ड दिनुहुनेहरू सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रगणहरूलाई मेरो न्यानो नमस्कार र के भनौँ भयोभरको कुरा त हाम्रो अनिलजीले भनिसक्नुभयो है। अब केही भन्ने भने त त्यसको भन्न पनि दुःख मैले पाएको छु। किनभनेदेखि अहिले जुन युनिभर्सिटीमा म पढेँ, म बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट मैले ग्रेजुएट र मास्टर गरेँ, त्यो बेलासम्म चाहिँ नि त्यहाँ एउटा ग्यालेरी पनि थिएन। आफ्नै इन्स्टिट्युटमा पनि एउटा ग्यालेरी छैन र त्यहाँ काम गर्नेहरू पनि थिएन। तर एउटा के थियो भनेदेखि मेरो आफ्नो मनमा जसरी भए पनि यो इन्स्टिट्युसन मेरो घर हो, यो मेरो धर्म हो, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा हल हुनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई याद आउँछ अघि उहाँले भन्दाखेरि मेरो काँध चाहिँ दुखिरहेको थियो। त्यो बेलामा कमसेकम पनि अलिकति मैले पनि अब म त विद्यार्थी थिएँ, मैले त त्यहाँ पैसा दिनु पनि सक्दैन, के पनि सक्दैन, तर मैले दिनभरको लेबरको लागि चाहिँ मैले इँटा बोकेर आज जुन इन्डियामा वान अफ द इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ बिगेस्ट आर्ट ग्यालेरी बन्यो। आई एम सो प्राउड। र बिहानै गएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई, किनभने पढ्ने भनेको कुनै गाह्रो कुरा होइन, तर के छ भने कुन विषयवस्तुमा पढ्दैछु। जस्तो नेपालबाट म त्यहाँ इन्डियामा जाँदाखेरि मेरो बुवा मेकानिक्स, अब 9 जना मध्येमा एक्लो छोरो र दिदी एकजना हुनुहुन्थ्यो। र अब मलाई के डर थियो भनेदेखि मैले कसरी चाहिने म पेन्टिङ पढ्न जाउँ भने नेपालमा त्यो बेलामा यो भन्न अब भनौँ न अहिले 71 वर्ष भइसक्यो, त्यो बेलामा चाहिँ नि चित्रकार भनेपछि चाहिँ नि आर्टिस्ट र टाइपिस्ट उस्तै हो। सरकारी अफिसमा सबैभन्दा तल जागिर टाइपिस्ट र समाजमा पढि लेखाएकोमा सबैभन्दा कमजोरी व्यक्तित्व भनेको आर्टिस्ट। त्यसले मैले सबैले भन्थेँ 30 चाहिँ नगर्नु, आर्टिस्ट भन्यो भनेदेखि पनि दुःख पाउँछ, टाइपिस्ट भयो भने पनि दुःख पाउँछ होइन। अब यहाँ मानिसजीहरूका त कति टाइपिस्ट होला होइन, अब त टाइप पनि भएन, अब त अर्कै तरिकाबाट चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्छौँ। तर त्यस कारणले पनि मैले यो हाम्रो जुन यो विष्णुमती छ नि, हिजो पनि एउटा प्रोग्राम भएको थियो, मान्छेले के भन्यो यो गनाउँछ, यो नराम्रो फोहोर मैला भने। अब म के भन्थेँ भने तपाईँले बोतल लिएर मिनरल भन्छ नि, थाहा छ मिनरल भनेको कसरी बन्छ? आखिर त्यही चिज हो, मिनरल त त्यहीँबाट बन्ने हो नि। जस्तो म प्यारिसमा धेरै वर्ष बसेँ, त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालमा त गनाउँछ फोहोर भन्यो, अनि मैले त्यो सेन नदीको मुहानमा लगेर यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त त्यही हो नि, कटकत्ता बग्ने नै हो नि त्यही। तर त्यसलाई फिल्टर गरेर कसरी हुन्छ राम्रो बन्यो। र त्यसपछि मेरो मनमा के थियो भने अब नेपालमा त्यति अब हामीभन्दा सिनियर कलाकारहरू जाँदाखेरि किन नेपालमा एउटा कमर्सियल ग्यालरी पनि भएन रहेछ, कसरी खाँदो रहेछ नेपालमा भनेपछि अहिले पनि म भन्छु जा अनि गिर रहेछ क्या। जा गिर भएपछि अब आफूले काम गर्ने हो, जा भात त खुवाइहाल्यो बिहान बेलुका, तर आफ्नो सिपको डेभलपमेन्ट त भएन नि। अनि त्यसैले जागिर, अनि म के भन्थेँ ए नेपालमा यस्तै रहेछ। अनि अब ठुल्ठुलो कलाकारलाई भेट्यो भने कहाँ हुन्छ र नेपालमा, जानुहोस् न जागिर खानुहोस्। त्यो बेलामा 2 नम्बरमा थिएँ म एमएफए गर्नेमा, दिइहाल्छ नि। अनि गर्ने रिटायर भएपछि त्यो पैसाले अनि काम गर्ने नि,
यो तरिकाले पनि नेपालमा काम हुन्छ र हुँदैन। अनि मसँग एक पैसै थिएन, यो पल्पसा ग्यालेरी खोल्दाखेरि पैसै थिएन, तर म के भन्थेँ भने मसँग काम छ, म काम गर्छु भनेर। अनि त्यो पुरानो अमेरिकन एम्बेसी अहिले हाम्रो नेभल ब्याङ्कको अगाडि यता साइडमा थियो, एकजना बुढो मान्छे बसिरहेको रहेछ। किन आउनु भयो भाइ भने, अब एक पैसै छैन गोजीमा, यसै खोजेको नि काम गर्ने भने, काम त गर्ने तर म अर्कै काम गर्छु, यो तपाईँको घर खाली हो भनेर। हो, त्यो उसले लिइसकेपछि यो हाम्रो के फ्यामिली प्लानिङले धेरै पैसा लाग्छ, जति भन्छु दिन्छु, तर अहिले त दिन्न, 6 महिनापछि दिन्छु, अहिले त तपाईँको 5 रुपियाँ मागे पनि म दिन्न भनेपछि उसले दियो। त्यसपछि चाहिँ नि मैले पल्पसा भनेर एउटा ग्यालेरी खोलेँ। हेर्नुहोस्, यो स्किलको भएर मैले अलिकति समय लिएको। अनि त्यसमा के थियो भनेदेखि अब कलाकारहरूले कसरी काम गर्ने भनेपछि मैले अहिले भर्खर हाम्रो मित्रसँग पनि कुराहरू चाहिँ 5 रुपियाँ जान्नेदेखि मैले पेन्टिङ बनाएँ। घर जानु अघि साइकलमा आउँथेँ, छाउनी साइकलमा जान्थेँ, अनि बेलुका जाँदाखेरि अब कमाउने तरिका त सबैको छ नि होइन, अनि त्यसलाई 100वटा म पेन्टिङ बनाउँथेँ सानो 5-5 रुपियाँमा। भोलि आउँदाखेरि त सबै लिएर गयो भन्थ्यो, ओहो अब अलिअलि बढाउनु पर्यो रहेछ भनेर 2 महिनापछि 10 रुपियाँ गरेँ, त्यो पनि गयो, 50 रुपियाँसम्म पनि गएँ, 500 रुपियाँ पनि गयो। काम गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसपछि अनि मैले नेपाली अरू कलाकारको पनि एक्जिबिसन गर्न थालेँ त्यसमै, किन सहयोग गर्नु त हो नि। त्यसपछि गएपछि जब म फ्रान्समा गएँ, मेरो पेन्टिङ भनेर थाहा भएन, मैले यसो हेरेँ त कस्तो राम्रो पेन्टिङ रहेछ यो भनेको, त त्यो 5 रुपियाँ जाने त्यहाँ त 500 त्यो बेलामा ऊ थियो, फ्रेन्च फ्राङ्क रहेछ, 500 रहेछ। ओहो, यिनीहरू त धेरै चलाक रहेछ, यहाँ 5 रुपियाँमा लिएर त्यहाँ जाने 500, कसरी सुन्न थप्नु गयो रहेछ भने। त्यसैले आजको अवार्ड सबैभन्दा त के छ भनेदेखि जेसुकै होस्, चाहे भुइँ पुस्ने होस्, चाहे इँटा बोक्ने होस्, चाहे रङमा खेलोस्, चाहे साइन्स र टेक्नोलोजीमा खेलोस्, यो सबैभन्दा चाहिँ नि राम्रो रहेछ। काम जबसम्म त्यसले आयु पनि बढ्छ, त्यसले एउटा बिहान बेलुकाको मामसाम पनि तर्छ र देशको पनि इज्जत हुने रहेछ। त्यसै कारणले म यो अवार्डको लागि चाहिँ नि धेरै एउटा सम्मानपूर्वक मैले लिइरहेको छु। यस्तो अझ अरूले पनि गरोस्, पाओस्, मेरो शुभकामना छ। र आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जजिङ कमिटीका मित्रहरूलाई पनि म न्यानो अभिवादन दिँदै, आज जुन मुख्यमन्त्रीजी उहाँले पनि दुःख गर्नुभयो, त्यहाँ हिटौँडा देखेन आउनुभयो, प्लेनै पाएन, फेरि युट्युब गरेर पायो है। त्यस कारण त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म 2 शब्द मेरो यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Mananda, for accepting our Nobel Skill Hero Award. Moving forward to second category, that is our second pillar, entrepreneurship. So may I request my technical team to kindly play the video for the awardee of Nobel Skill Hero Award for the category entrepreneurship. A big round of applause to Ms. Lakshmi Sharma, who is a woman entrepreneur and Nepali woman entrepreneur. She is credited as the first woman to drive an auto rickshaw and went on to establish the first button factory in Nepal. Ms. Sharma was married at a young age. After getting a divorce, she worked as a housemaid for 16 years. Later, she started to drive a rickshaw. Though she was harassed for being a woman driver, she went on to open Lakshmi Woodcraft Udyog, a company that made buttons, and now the company is exported
is exporting buttons to Germany, Switzerland, Zambia, Denmark, and the USA. A big round of applause to Ms. Lakshmi Sharma. Global Private Limited and Naval Bank Limited honors Ms. Lakshmi Sharma with the Naval Skill Hero Award for her excellence in the entrepreneurship sector of Nepal through her skills. Yeah, let's have a group picture and then we will ask her to speak. Thank you so much. हजुरको केही दुई शब्द. नमस्ते. I'm really, हुनु त म 3 दिन मात्र स्कुल गएको. I'm only 3 days in school my life. I don't have any opportunity to go to school. I had a lot of story of my life. सबैभन्दा ठुलो कुरो त मैले 2-3टा चीजहरु चाहिँ बोलेको छु. एउटा चाहिँ समाजले मलाई बनाउने हैन, मैले समाज बनाउने भनेर मैले कटिबद्ध गरेर नेपालमा बसे. र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले धेरै नै अप एन्ड डाउन काम गर्दाखेरि यता गर्दा उता गर्दा र टेम्पो ड्राइभर पनि भए र उद्योगपति पनि भए र आर्टिस्ट पनि भए. अघि हाम्रो मानन्द्रज्यूले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ मैले पनि 5 रुपैयाँमा चाहिँ विदेशीको घरमा भाडा माझ्दाखेरि अनिलजीले त पोस्नु भएछ, मैले त भाडै माझेँ. त्यसले गर्दाखेरि भाडा माझ्दाखेरि मैले चाहिँ राति चाहिँ 3टा बच्चाहरू सुतिसकेपछि त्यो मैले पोस्टकार्ड भनेको थिएँ. मैले अहिले अनगिन्ती पोस्टकार्ड छ मका र 5 रुपैयाँमा एउटा बेच्थेँ. र क्रिसमसको बखतमा हाम्रो नेपाली पुतली बनाएर क्रिसमस ओर्नामेन्टको नाममा 5 रुपैयाँमा बेच्थेँ मैले. र एक्चुअली साँच्ची नै भनौँ भने किस्मत गरे सबै हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कहावत छ. अहिले म गायककार पनि हुँ र यहाँहरूले एउटा म अहिले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. लक्ष्मी हुडकाप उद्योगमा गुगलमा मैले 3टा गीत राखेको छु र सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अलिकति डलर कमाउँछु कि भन्ने आश पनि छ. त्यसले गर्दाखेरि मेरो 3टा वर्ड चाहिँ के भयो, काम गर्दाखेरि उथल पुथल हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ 3टा वर्ड के गरेँ, धर्म गर्नलाई काशी जानु नपर्दो रहेछ र मैले चाहिँ लुला लङ्गाडा अपाङ्गहरूलाई र भनौँ समाजबाट फ्याँकेको कुष्ठरोगीहरूलाई मैले काम दिएर उहाँलाई स्किलफुल काम लगाएर आज चाहिँ उहाँहरू ठुलो भन्नुभएको छ र छोराहरू डाक्टर इन्जिनियर पनि बन्नुभएको छ मका काम सिकेर. र अर्को कुरा के भन्छ, धन कमाउनुलाई लाउर धानु नपर्दो रहेछ, किनकि मैले सानै स्केलबाट काम गरेर पनि मैले चाहिँ धन पनि कमाएँ, जन पनि कमाएँ र मैले चाहिँ इज्जत पनि कमाएर आज झन् यत्रो ठुलो अवार्ड पनि मैले कमाएको छु. त्यसले गर्दाखेरि धन कमाउनलाई लाउर जानु नपर्दो रहेछ. र अर्को कुरा म के भन्छु, आफ्नो देश विकास गर्नुको लागि राजनीतिक बन्नु पर्दैन भनेर मैले कटिबद्ध गरेर आज म चाहिँ न्युट्रलमा लक्ष्मी शर्मा भएर बसेको छु म. त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई म हुनु त देश बनाउँछु भन्ने त धेरै छन् र आजसम्म चाहिँ क्षमा चाहन्छु मुख्यमन्त्रीज्यू, क्षमा चाहन्छु हाम्रो पुरा राजनीतिक करणज्यूहरूको अगाडि म क्षमा चाहन्छु र उहाँहरूले देश कसरी बनाउनु भयो मलाई देखाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो उहाँहरूलाई एउटा मेरो माग छ. र अर्को कुरा, मेरो सपना बोक्नुलाई पाप होइन, सपना बोक्नु धर्म पनि होइन पाप पनि होइन, स्वतन्त्र हो. र मेरो सपना म जब लक्ष्मी हुडकाप उद्योगलाई मैले चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसकेपछि मेरो सपना के थियो, नेपालमा एउटा आर्ट एन्ड कल्चरको अहिले उहाँले पाउनुभयो भने एउटा ह्यान्डिक्याप इन्स्टिट्युट खोल्ने भनेर मैले चाहिँ सपना बोकेर आएको थिएँ. तर त्यो सपना चकनाचुर त भएको छैन, तर आश चाहिँ छ. भर चाहिँ गरौँ नगरौँ मलाई थाहा छैन मुख्यमन्त्रीज्यू.
किनकि यो म्युजियम र ह्यान्डिक्राफ्ट इन्स्टिट्युट र एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट म्युजियम खोल्ने भनेको मेरो लागि होइन, देशको लागि छोडेर जाउँ भन्ने धेरै ठुलो आशा छ। र यहाँ आज सबैजनालाई मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज एउटा दीप लक्ष्मी फाउन्डेसन भन्ने मैले लक्ष्मी वुडक्राफ्ट उद्योगको सब बनेर मैले दीप लक्ष्मी एउटा खोलेको छु। त्यसको सपना के छ, ह्यान्डिक्राफ्ट इन्स्टिट्युट खोल्ने। मसँग हिरादेखिको पिरासम्मको मसँग कासन थापा छ। अहिले मैले त्यो कासन थापा कहाँ लगेर राखौँ त, के गरेर गरौँ त भन्ने कुराले चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको छु। घरभरि छ सामान, घरभरि छ, हरेक कुरा घरभरि छ। अब मैले त्यसलाई कहाँ राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले आज यो सबै समाजमा र अनिलज्यू हरेक सबैजनालाई व्यक्तित्वहरूलाई आई वाज रियली हाइली रिक्वेस्ट, प्लिज हेल्प मी टु ओपन द ह्यान्डिक्राफ्ट इन्स्टिट्युट एन्ड द म्युजियम। आई हेभ अ प्रडक्ट टु गिभ इट टु फर द उसमा म्युजियमलाई दिनलाई प्रडक्ट पनि छ र इन्स्टिट्युट खोल्नलाई मसँग मिसनरी पार्ट्सहरू पनि छ। तर अब मलाई चाहियो जग्गा र टहरा। यति चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट, ब्याङ्क लेभलबाट जसको नाउँ लेख्छ भने म लेखिदिन्छु। म त टाटै बनाउँछु। त्यसले गर्दाखेरि प्लिज 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 मेरो सपना मात्रै होइन, यो नेपाली छोराछोरीको सपना पनि हो र यो देशको लागि छोडेर जान मलाई प्लिज हेल्प मी भन्दै अब दुईटा हरफ चाहिँ म भन्छु एकछिन। शुभकामना शुभकामना मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना, मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना। सधैँ फुलहरू फुलुन् प्रगतिको बाटोमा, सधैँ फुलहरू फुलुन् प्रगतिको बाटोमा। अनि घाम जुन रहून् अँध्यारोको साटोमा, अनि घाम जुन रहून् अँध्यारोको साटोमा। शुभकामना शुभकामना मनदेखि मनहरूलाई शुभकामना। हामी सबै नेपालीहरूको लागि र गुगलमा हेर्नुहोस्, यो शुभकामना 3टा गीत रहेछ, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, $1 भए पनि आओस् भनेर आश गरेको छु। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार हजुर, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। Thank you so much, Lakshmi ma'am, for a wonderful song, and thank you for accepting our award. Now, moving forward to the third category, the third pillar, which is science and technology. Can we have our technical team to please show the video? Round of applause to Dr. Sanduk Ruit. Dr. Ruit is an ophthalmologist from Nepal who has restored the sight of over 180,000 people across Africa and Asia using small incision cataract surgery. He is also the founder and the executive director of the Tilganga Institute of Ophthalmology. A big round of applause to Dr. Ruit. And here I again read, Global Private Limited and Nabil Bank Limited honors Dr. Sanduk Ruit with the Nabil Skill Hero Award for his excellence in the science and technology sector of Nepal through his skills, Nepal and worldwide. Now, we would like to have a group photo first, and
Thank you so much. Dr. Ruit. Shraddha Mukhyamantri-ji, Anil Bhau, and others on the dais, especially the youth on the back. I think it's so wonderful to see a very important component of education in the form of skill development. This is what is lacking in Nepalese education. I think they should integrate skill development in the education. So it's very nice to see all the youth on the back. तपाईहरु नेपालको भविष्य हामीले तपाईहरुलाई धेरै दिनु सकेनौं तपाईहरुले नेपाल बनाउनु पर्छ हेर्नुस् सके अनि म दुई तीनवटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो देश जसले जे गरे पनि यो देश संसारमा अति उत्तम देश मध्येमा छ सारै राम्रो देश हो यो है र संसारले पत्याएको देश हो म साच्चै नै भन्दैछु तपाईहरुलाई र youth, please take a clear purpose in your life and always try to have enthusiasm, utsaह, passion for your work. तपाईले आफ्नो कामलाई passion या love गर्नुभयो भने तपाई जहिले पनि सफल हुनुहुन्छ अनि यो clear purpose भयो भने भाग्य र डेस्टिनीले तपाईलाई त्यसै पनि फलो गर्छ र म तपाईहरु सबैको भविष्यको कामना गर्दै नेभल बैंक र ग्लोबल फाउन्डेसनलाई अनि जुरीहरुलाई थ्यांक यू भेरी मच Thank you so much, Dr. Ruit, for accepting our Nobel Skill Hero Award. Now, finally, for the last category, that is tourism and hospitality category, can we have the video on the screen, please? Mr. Lakshman Neupane, who is the Chairman and Managing Director at Siddharth Group of Hospitality. This huge empire started out from a very small local eatery in Tikapur municipality of Kailali district in the year 1998. Now it boasts of more than 30 ventures within the Siddharth Business Group of Hospitality. The business group has extended its services to hospitality education, trade, travel, and even agriculture. Mr. Neupane has an experience of 23 years in the business and believes that small steps yield to big results. Here I again read, Global Private Limited and Nobel Bank Limited honors Mr. Lakshman Neupane with the Nobel Skill Hero Award for his excellence in the hospitality and tourism sector of Nepal through his skills. Thank you so much. Let's have a group picture. Thank you. Thank you, Lakshman. धन्यवाद आशिष जी साथै मुख्यमन्त्रीज्यू अनिल सर लगायत किरण दाई लक्ष्मी दिदी डाक्टर साहब जस्तोको पछाडि के भन्नु खै मैले हैन तर मलाई पनि एउटा कुरो शेयर गर्न मन लाग्यो म पनि 12 वर्षको उमेरदेखि नै म काम गर्न थालेको म धेरै नै ठाउँमा धेरै खाली नौकरी गर्दै इन्डियामा लगभग 10 वर्ष बसे त्यसपछि अब नेपालमा केही गर्ने भनेर नेपाल आए अनिल सरले भने जस्तो पोचा लगाउँदाखेरि जो मलाई लाज लाग्यो मलाई पनि गुल्मी पाल्पा अर्घाखाँची या बुटोलसम्म काम गर्न लाज लागेर टिकापुरबाट मैले एकजना सहयोगी लिएर 50,000 को लगानीबाट म होटल सुरु गरेको र मलाई एकदम खुसी लाग्छ कमसेकम यो युवाहरूले यो कमसेकम यो नेपालको लागि यति धेरै स्किल दिँदै हुनुहुन्छ कमसेकम हामी
ठाकुरजीले पनि सेयर गर्नु हो, हामीलाई चाहिँ काम गर्नेको कमी छ र काम गर्ने मान्छेलाई कामको कमी छ। यो ग्याप चाहिँ कमसेकम यो लोकल टिमले चाहिँ कम्प्लिट गरोस्, किनभने हामी पनि स्किल म्यान पावरको एकदम खोजीमा छौँ। र किनभने हाम्रो अहिले नेपालको ओभरअल हाम्रो 29वटा ब्रान्चेसहरू छ। अहिले भर्खर हाम्रो भैरव 5 स्टार आउँदैछ। म एकजना सहयोगी लिएर 50,000बाट 54 सालबाट सुरु गरेर आज म 20-22 वर्षमा म यहाँ आएँ भने कमसेकम यो युथहरूलाई पनि म यही सेयरिङ गर्न चाहन्छु कि कोसिस गर्यो भने नेपालमा सम्भव छ। डाक्टर साहबले भने जस्तो यो देश धेरै सुन्दर छ, तर बनाउनेको खाँचो छ। किनभने अनिल सरले भने जस्तो छोरा जस्तो होइन, छोरी नै बनाउने हो। सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड होइन, नेपालै बनाउने हो। हाम्रो यति ठुलो देश, छिमेकी देश भारतको हाम्रो नेपाल टाउको हो। टाउको कति महत्त्व हुन्छ, तर हाम्रो सानो देशको हामी क्याटेगोरीमा छौँ। हामी यो नेपाललाई टाउको बनाउँछ, सानो देश, सानो छिमेकी राष्ट्र होइन। हामी काशी गैजी या अन्त जाने होइन, हामी पशुपति देवघाट त्रिवेणी जाने हो। किन हामी यति धेरै साधु सन्त महात्मा भगवान यहाँ जन्मे, किन हाम्रो देशमा तीर्थ गर्न इन्डिया जानुपर्छ? किन हामीले तीर्थ गर्न नेपाल ल्याउँदैनौँ? कुनै जात धर्मलाई चाहिँ विकासले चाहिँ अवरोध गर्दैन। जे कुराले चाहिँ देशलाई राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। र अगर हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मेको हो भने हामीले बुद्धलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सीता जन्मेको सीतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँ अरू पनि कोही जन्मिया छन् र जसले यो देश, यो ठाउँ, यो माटोलाई केही गरेका छन् भने उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तब बल्ल देश भन्छ। यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी यस वर्षको लागि हामीले एउटा एडिसन गरेको छौँ नोबेल स्किल हिरो अवार्ड गर्दा गर्दै। नोबेल ब्याङ्क हेज बिन भेरी मच इन्टु सस्टेनेबल ब्याङ्किङ र धेरै सस्टेनेबल बिजनेसेसहरूलाई सपोर्ट गर्दै आएका छन्। सो त्यही भएर आज हामीले एउटा नयाँ अवार्ड क्याटेगोरी पनि राखेका छौँ, नोबेल सस्टेनेबल ब्याङ्किङ हिरो भनेर। र उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी भिडियोमा हेर्छौँ, त्यसपछि उहाँलाई स्टेजमा स्वागत गरेर उहाँलाई पनि अवार्ड गर्नेछौँ। मिस्टर एकराज सुयाल बाख्रा फार्म धादिङ। एकराजजी हजुर माथि नै आइदिनु होला। Here we have Certificate of Honor, Global Private Limited and Nobel Bank Limited presents you Nobel Skill Hero Award Sustainable Banking for showing excellence in creating environmental, social and financial value across the operation of your business. Thank you so much. So this is a new edition. अब हामी एउटा ग्रुप फोटो लिन्छौँ अनि एकराज सरले के भन्नुहुन्छ। Thank you so much. Thank you. अब एकराजजीलाई हजुर केही दुई शब्द। यस अवार्ड कार्यक्रमका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, यस नोबेल बैंकका अनिल सर लगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशेषतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बढी देखिरहेको छु। उहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो नाम एकराज सुवेल, बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला बेनियाड रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चापटार भन्ने ठाउँमा सुवेल बाख्रा पालन
फर्मको चाहिँ सञ्चालक प्रोप्राइटर र नबिल बैङ्कको चाहिँ असल कृषि उद्यमी व्यवसायी। त मैले आज यहाँ आएर 2-4 शब्द राख्ने जुन मेरो आफ्नो व्यवसायप्रति आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यप्रति जुन बोल्ने यो अवार्ड प्रदान गर्ने हुने नबिल बैङ्कप्रति फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले 2051 सालमा चाहिँ एसएलसी उत्तीर्ण गरेर चाहिँ त्यस बेला चाहिँ म गरिब परिवारको 10-12-13 जना परिवारको माइलो छोरा। त्यस बेला मैले परिवार एकदम गरिब भएर त्यहाँको जुन अलि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मान्ने गुन्नेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गरिब परिवारको छोरो यसलाई चाहिँ निजी स्रोतमा भयो नि त्यतिखेर 700 रुपियाँमा चाहिँ पढाउनलाई चाहिँ मैले दिनुभएको थियो। त्यहाँ त्यसपछि मैले 5 वर्ष शिक्षण पेसा पनि गरेँ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो त भन्दा कता कता म यो 700 रुपियाँ पैसाले मैले यो परिवारमा अलिकति सम्हाल्न पनि सक्दिनँ, परिवारलाई गर्न पनि सक्दिनँ। म पछि फेरि दक्ष रूपमा एउटा उद्देश्य पनि मेरो टुङ्गिन्छ यतिमै भनेर मैले एउटा फेरि त्यसपछि विदेश जाने कोसिस गरेँ। 3 वर्ष युएई को अबुधाबी सहरमा चाहिँ लेबर कामको लागि चाहिँ त्यसबेला मासिक 15,000 रुपियाँमा चाहिँ काम गरेर 55-56 डिग्रीको चाहिँ तातो घाममा चाहिँ काम गरेर मलाई के लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ मेरो सोच के आयो भने म त 12-13 घन्टा यसरी यो तातो गर्मीमा आएर काम गर्नुभन्दा त आफ्नै देशमा गएर चाहिँ कृषि व्यवसाय चाहिँ सुरुवात गर्छु है भन्ने मनमा लागेर चाहिँ मैले आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिदेखि कृषि काम गरेँ। त्यसबेला चाहिँ कृषिमा चाहिँ मैले टमाटर, सिमी, बोडी लगायत अन्य विभिन्न कृषि तरकारीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीतर्फ चाहिँ मैले चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ के भयो त भन्दा युरोप कन्ट्रीहरू, ठुला ठुला राष्ट्रहरू, अरू देशहरूमा चाहिँ हाम्रो बाबाआमाले जुन पैसा हुनेहरूले चाहिँ के गर्न थाल्नुभयो भन्दा पठाउन थाल्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई जुन शिक्षित दक्ष व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काम लगाउनु पर्ने, नेपालमा गराउनु पर्ने ठाउँमा उहाँ पठाएर चाहिँ के गर्नुभयो त कार्ड बनाएर उहीँ बसोस्, भान्जो उहीँ बसोस्, मेरो छोरा उहीँ बसोस्, मेरो बहिनी उहीँ बसोस् भनेर चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसको लागि मैले यो कुरा किन जोड्न लागेको भने यहाँ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू पनि हुनुभएकोले यो कार्डको व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले तत्काल राज्यबाट बन्द गरियोस्। के भने म त्यो दक्ष जनशक्तिलाई त हामीले हाम्रो नेपालमा ल्याएर एउटा चाहिँ कृषि पेसामा अथवा कुनै पनि उद्यमी व्यवसायमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ एउटा दक्ष बनाएर नेपाललाई समुन्नत नेपाल बनाउन चाहिँ कोसिस गर्नु न। उहाँ राखेपछि त हामी चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रा बाबाआमाले चाहिँ नजानेर प्रविधि नजानेर केही शिक्षा छैन, विषादी धेरै प्रयोग गरेको तरकारीहरू चाहिँ हामी यहाँ बसेर खान्छौँ। छोराहरूलाई चाहिँ उहाँ आफ्नो नाता परेका आफ्नो इष्टमित्रलाई चाहिँ हामी उहाँ अस्ट्रेलिया युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पठाउँछौँ। हामी चाहिँ ती विषादी प्रयोग भएका तरकारीहरू खाएर त्यसमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी पनि पर्न सक्नु होला मलाई लाग्छ। हेरी यो चाहिँ ध्यान आकर्षण मैले उहाँलाई किन गर्न खोजेको भने यो काम तत्काल बन्द गरियोस्। दक्ष एउटा लक्ष्य लिएर नभए यो नबिल बैङ्क जस्तो राम्रो बैङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल सरकारले चाहिँ कर्जाको लागि चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस्, कृषिमा लगानी गर्ने एउटा वातावरण भिजन बनाइदिनुहोस्। अगाडि बढाउनको लागि कृषितर्फ चाहिँ छरिएर बसेका यी किसान पीडित वर्गलाई चाहिँ कर्जाबाट चाहिँ दिएर उहाँलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ चाहिँ कोसिस गरियोस्। यसले गर्दा म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ नबिल बैङ्कबाट चाहिँ मैले कर्जा लिएर चाहिँ के गरेँ भने हाल 2 वर्षदेखि मसँग चाहिँ 10-15वटा बाख्रा थियो। मैले तरकारी खेती मात्रै गरेको थिएँ, त्यसबाट म सन्तोष हुन सकिनँ। अब मैले अर्ग्यानिक तरकारी खेती त गरेँ, अब म पशुपालनतर्फ पनि बाख्रा पालनतर्फ पनि हामी इन्डियाबाट ल्याएको चाहिँ ती खोप लगाएका ती विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू खुवाएर फुस्स मोटाएको खसी होइन, हाम्रो गाउँको शुद्ध अर्ग्यानिक खसी घाँस मात्रै खाएको हेरी त्यो खसी उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर मैले नबिलमा गएर चाहिँ कर्जाको लागि चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू पेस गरिसकेपछि अनि मैले के गरेँ त तुरुन्तै चाहिँ 20 रोपनी बारीमा चाहिँ जमिनमा चाहिँ घाँसको बिउ ल्याएर चाहिँ घाँस लगाएँ पहिला सुरुमा। अनि त्यसपछि बाख्राको लागि चाहिँ गोठ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ खोरहरू बस्ने बनाएँ। अनि जब नबिलबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन ऋण मलाई चाहिँ कर्जा उपलब्ध भइसकेपछि मैले उन्नत जातका राम्रा बाख्राहरू किनेर
नेपालको उत्पादन भएको हाम्रै धादिङ जिल्लामा उत्पादन भएको खरी नाम गरेको ठाउँकोबाट उत्पादन भएको खरी जातको लोकल बाख्राबाट चाहिँ क्रस गराउँदै अहिले मैले विभिन्न जातका बाख्राहरू पालेर जस्तो 90 किलो भयो मैले अहिले एउटा खसी चाहिँ यो भर्खरै बेचेको 90 किलो अर्ग्यानिक जुन शुद्ध चाहिँ मेरो बारीको घाँस मात्रै खाएको र शुद्ध अन्न मात्रै खाएको खसी चाहिँ मैले उत्पादन गरेर अहिले चाहिँ 70 वटा बाख्रा छ। अब मैले यसलाई अझ 20-22 वर्ष भर्खर 42-43 वर्षको उमेर छु, अझ 20-22 वर्ष म यही कृषि पेसामा निर्भर भएर अलि दक्ष रूपमा अरूलाई पनि म केही प्राविधिक कुराहरू पनि त्यसतर्फ कृषि तरकारी खेतीतर्फ पनि मैले तालिम लिएको छु, पशुपालनतर्फ पनि मैले तालिम लिएको छु र म आफै खसी बनाउने त्यो बाख्राहरूलाई रोग लागेको खोप लगाउने ती सबै कामहरू चाहिँ म आफै गर्छु र गाउँमा पनि अरू परिवार अरू छरछिमेकीलाई पनि यसरी जाउँ विदेश जानुभन्दा त हामीले त्यो बेलामा मैले 15,000 कमाउँथेँ, म आएर कृषि पेसामा सुरु गरेपछि मैले त्यसको पछिल्लो वर्षबाट महिनाको 50,000 कमाउन सुरु गरेँ। अहिले म मासिक 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँछु। हेर्नु त्यसले गर्दा यहाँहरू सबैले के सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरू सबैले के बुझिदिनुहोस् भने हाम्रा छोराछोरीलाई म मेरो 2टा छोराहरू छन्, एउटा यहीँ एपेक्स कलेजमा पढ्छ, एउटा गाउँको स्कुलमा पढ्छ। मैले उहाँ ती बच्चाहरूलाई के भनेको छु भने समय मिलाएर छुट्टीको समयमा त्यो पढ्ने मात्रै होइन कृषितर्फ पनि उहाँ बाख्रा गोठालो हाम्रो गाउँले भाषामा भन्दा गोठालो पठाउने त्यसप्रति पनि जागरुक बनाउने काम गरिरहेको छु बच्चाहरूलाई। यसले गर्दा तपाईँहरू सबैले यो कृषिलाई सानो नठानेर यो पेसालाई हामी दिगो बनाऊ, अर्ग्यानिक खेतीतर्फ अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर स्वस्थ बनाऊ भन्ने कुरा राख्दै म आज यो नोबेल बैंकले जुन यहाँ बोलाएर आफ्नो अवार्ड प्रदान गरिदिनु भयो यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर यहीँ बसिदिनु होला र उहाँको अवार्ड पनि यहाँ ल्याइदिउँ र त्यो सँगसँगै आई अल्सो रिक्वेस्ट लक्ष्मणजी, डक्टर सन्दुक रोहित, लक्ष्मी म्याम र किरणजी फर कमिङ अन द स्टेज र भलिन्टियर्सहरूले हजुरहरूको त्यो सर्टिफिकेट ल्याउनलाई चाहिँ असिस्ट गरिदिनुहुन्छ र हामीले एउटा ग्रुप फोटो लिन्छौँ। थ्याङ्क्स फर द पेसेन्स अफ बिङ हियर फर अबाउट 30 minutes, everybody including Chief Minister. This is what and how we show respect to skills, and this is exactly what we are doing. For all the skills, all the works that they have done, this is the respect, this is the way we show the respect. And if possible, once they come on the stage, if there is a possibility, I would request all of you to, if possible, give a standing ovation for all of these skill heroes, who have created examples, who have showed inspirations to us young people, and there is a lot of potentiality in the country. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for showing such an appreciation. Thank you so much. We'll have a group photo, and then we'll get down. Thank you so much, all the audience. Thank you so much, all the awardees. Thank you, all the dignitaries, Honorable Chief Minister, for having a patience to be here on the stage for 30 minutes. Thank you so much. Congratulations to all our skill hero. Now, ladies and gentlemen, without any further ado, I would like to have the honor to request Mr. Stephen Macon to please join on stage for his partner remarks. Ladies and gentlemen, please welcome him. He is the Child State Affair at Delegation of European Union. Please put your hands together as he makes his way on the stage. Respected Chief Minister, dear dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, Satyaru, what can I say after all those beautiful speeches? I guess nothing, but I have to speak.
So I will start with a story. How many years do you need to get a PhD? In my country, it's between 7 to 8 years, sometimes more. And sometimes, when you reach the end of your life, you realize that you have forgotten something. But what? On the other hand, recently, I was reading a book about Japanese jointery. And the first sentence of this book was, it takes 30 years to become able to cut a piece of wood in a decent manner. So what I can see for the skill weeks that ends today is all your energy, all your Shakti, all your stamina. And I am confident that with this commitment and with your qualities and with your skills, you will have a bright future and you will also contribute to the future of Nepal because there are opportunities in Nepal. I was talking recently with some representatives of the industry, and their first assessment that there are some needs in Nepal that cannot be fulfilled by Nepalese young people. And this is a line to take and a direction to have. I assume that at the governmental level, it's important that all the stakeholders, civil servants, politicians, also professionals, and also the young go together to draft a map of vocational training that will be in line with the needs of Nepal and the aspirations of its young people. On the other hand, I saw many young and less young people on the stage. I guess that what is also important for you as individuals and you as committing to what you want to do is to be ready to learn and to learn throughout your lifespan. This is a motto we have in Europe, to learn all during your whole life. And this is important because it can provide you to some opportunities. For instance, you can start your career with vocational training and then you can switch to a more classical university curriculum. So this is important. So I guess two main points are first the commitment of all stakeholders regarding the design and the capacity to provide Nepal with necessary skills. And the second one is the possibility for you as individuals to stick to your passion, to stick to your will, and to be able to change your life. So in this context, what does the EU do? So in the European Union, TVET is now a priority. And we are focusing on improving the training to help young people to have more skills and skills in relation with the needs. But also, you know, we have a mobility program that is called Erasmus Plus, and now we are opening this program of exchanges to people being enrolled in TVET. Here in Nepal, we have been supporting Nepal TVET program through its projects and since its beginning. So we are supporting Sakshanta and Dakshata, and we are jointly with CityVet and also the British Council, and we aim to contribute to Nepal project of inclusive, open, dynamic, and prosperous society. We have been so far partnering with Glocal, and it's just not over Skill Week, but also the way to go together and strategically involve both CityVet and the Dakshata project for technical operations and solutions. So thank you very much. I would like to congratulate you, all of you skills heroes, and I wish you a bright, open, and very rich in terms of experiences future. Thank you very much. Proceeding forward, ladies and gentlemen, please join with me to request the CEO, COO at Glocal After School, Mr. Ajay Pandey, for the Skill Leader inauguration, followed by a presentation about the Skill Leader. Over to you, sir. लगभग
10 वर्ष अगाडि जतिखेर म भैरवाबाट काठमाडौँको लागि निस्केँ, मेरो दिमागमा दुईटा कुरा मात्र थियो। म त्यहाँ गइरहेको छु त्यही दुईटा कुराको लागि, पहिलो लर्निङ, दोस्रो अर्निङ। र मलाई लाग्छ जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ सबैले सोच्ने भनेको यही दुईटा कुरा हो। र अब त्यो सोचेर मात्र हुँदैन नि त। म पनि सोचेर मात्र बसेको भए सायद केही गर्थेन होला। त्यसको लागि प्यासन र आफ्नो जुन जिल हुन्छ केही नयाँ कुरा सिक्ने, त्यो पनि चाहिन्छ। र मलाई पनि त्यही कुरा फिल भइरहेको थियो। स्कुलमा हुँदाखेरि +2 पढिराख्दाखेरि चाहिँ इसिए भनेर थियो, तर त्यो इसिए भनेर चाहिँ स्पोर्ट्स हुन्छ नि, अब कहिले महिनामा एकचोटि खेल्न लगिदियो होइन, झन् अब त्यस्तो ल्याबिस कलेज थिएन कि अब ठुलो प्लेग्राउन्ड होस्, सानो प्लेग्राउन्ड थियो, त्यसमै बास्केटबल पनि खेल्ने, टेबल टेनिस पनि खेल्ने र लाइक अरू गेम्सहरू त्यसमै हुन्थ्यो। र मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि थिएन। मेरो इन्ट्रेस्ट छुट्टै थियो जुन चाहिँ स्कुलमा एभाइलेबल थिएन होइन। सो त्यसलाई आफ्नो प्यासनलाई, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई एक्सप्लोर गर्नलाई विभिन्न अरू प्रोग्रामहरूमा जान थालेँ र इन्टर्नसिपको लागि ट्राई गर्न थालेँ। इन्टर्नसिप थुप्रै ठाउँहरूमा गरेँ, तर अगेन त्यही हो कि आफूले चाहेको जस्तो स्किल डेभलप गर्ने खालको चाहिँ इन्टर्नसिप पाइरहेको थिएन। फाइनल्ली जुन पोर्टलबाट मैले अपर्च्युनिटिजहरू खोजिरहेको थिएँ, ग्लोकल खबर, त्यही पोर्टलमा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्ने अफर आयो। र त्यहाँदेखि चाहिँ मैले लाइक 2 महिना काम गरिसकेपछि आफ्नो स्किल र त्यही अर्को भनेको इन्ट्रेस्टको कुरा, इन्ट्रेस्ट टु वर्क, त्यसको आधारमा 2 महिनामा फ्रम इन्टर्न टु डाइरेक्ट आइटी म्यानेजरमा पुगेँ। सो द्याट वाज बिकज अफ इन्ट्रेस्ट र जिल टु वर्क होइन। र त्यस्तो धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ र उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भनेपछि लर्निङ र अर्निङ। सो यही प्रब्लमलाई ट्याकल गर्नलाई वी हेभ द स्किल लिडर। स्किल लिडर एउटा प्लेटफर्म हो, इन्टर्नसिप प्लेटफर्म हो, जसले चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर डिफ्रेन्ट स्किल्स लर्न गर्ने र एक्चुअल वर्क एक्सपिरियन्स पाउने अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। सो यसमा चाहिँ दुईटा क्याटेगोरी छ, दुईटा स्टेप छ भनौँ न। पहिलोमा चाहिँ स्किल इन्फ्लुएन्सर। स्किल इन्फ्लुएन्सर क्याटेगोरी भनेको इन्ट्री पोइन्ट भयो, जानेर चाहिँ उहाँहरू जोडिनुहुन्छ र कुराहरू एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि स्किल लिडर छ। सो स्किल लिडरको जुन क्याटेगोरी छ त्यो भनेको स्किल इन्फ्लुएन्सरबाट नै जाने हो र यो एकजना स्किल लिडरले एउटा ग्रुप अर एउटा टिम स्किल इन्फ्लुएन्सरको लिड गर्नुहुन्छ। सो अगेन देयर इज अपर्च्युनिटी टु लिड एज वेल। र यो ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै भनेको स्टुडेन्टहरूलाई करियर ग्रोथ गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस्, करियर ग्रोथ गर्नलाई हेल्प होस् भन्ने हो। सो यसमा के पाउनुहुन्छ त उहाँहरूले? फर्स्ट पोइन्ट, बिजनेस म्यानेजमेन्ट सिक्न पाउनुहुन्छ। एक्सपिरियन्स, रियल लाइफ एक्सपिरियन्स हुन्छ इन्टर्नसिपकै ड्युरेसनमा। र सँगसँगै अघि मैले भने जस्तै आफ्नै टिम लिड गर्न पाउनुहुन्छ र यो एक्सपिरियन्सले उहाँहरूको करियरमा डेफिनेटली स्टार्स एड गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो अब मैले अर्निङको पार्ट भनेको थिएँ नि, अब अर्निङको पार्टमा एउटा चाहिँ के मिसकन्सेप्सन हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो नहोस् कि गएर कलेज छँदैछ अब गएर म जोइन भइहाल्छु होइन, काम गरे जस्तो गर्छु पैसा आइहाल्छ होइन, त्यस्तो मानसिकता नहोस् भनेर चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस्ड स्टाइपेन्ड सिस्टम राखेका छौँ। होल सिस्टम अटोमेटेड छ, कसैको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। जसरी उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यसकै आधारमा उहाँको स्टाइपेन्ड बढ्न सक्छ होइन। सो जसले काम गर्दैन उहाँको 0 पनि हुनसक्छ र यदि काम राम्रो गर्नु भने 50,000सम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो भनेको फर्स्ट पोइन्ट भयो। सेकेन्ड भनेको ग्लोकलको, अब यो ग्लोकलको प्रोग्राम हो। ग्लोकलले वर्षभरि नै देशको विभिन्न ठाउँहरूमा वर्कसप, कम्पिटिसन, सेमिनार्स, कन्फरेन्सेस, बुट क्याम्प्स गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई या फुली फ्री इन्ट्री हुन्छ वा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ त्यसमा हुन्छ। र ग्लोकल आफ्टर स्कुल हाम्रो जुन ई लर्निङ पोर्टल छ त्यसमा विभिन्न कोर्सेसहरू छन् जुन चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको लागि नै हो। त्यसमा उहाँहरूलाई फ्री
इन्ट्री फ्री हाम्रो कोर्सेसहरू लिन पाउनुहुनेछ। र पढाइको लाइक मेरो पढाइ बिग्रिन्छ, मेरो काम गर्न थाल्यो भने पढाइ बिग्रिन्छ, विद्यार्थीको पनि टेन्सन हुन्छ, घरको मान्छेको पनि सेम टेन्सन हुन्छ। त्यो टेन्सन हुँदैन। रिजन के हो भने फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हुन्छ हाम्रो, यति बजेदेखि यति बजेसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैलाई लाग्छ होइन म राति काम गर्न सक्छु, कसैलाई लाग्छ होइन म बिहान काम गर्न सक्छु, आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुभयो र घरबाटै काम गर्न पाउनुभयो। र अर्को भनेको अब यो भइराख्दाखेरि ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ, वर्कसपहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई जुन हामीले दिइरहेको हुन्छौँ त्यसको आधारमा एक लेभलसम्म त स्किल अलरेडी भइसक्नुहुन्छ नि त होइन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो कुर्नु पर्दैन कि अब म त फ्रेसर छु, ब्याचलर सक्यो, फ्रेसर छु, अब कहाँ जोइन गरौँ भनेर होइन। उहाँहरूको त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा उहाँहरूलाई प्री प्लेसमेन्ट अफर्स जुन हुन्छ फर्स्ट ग्लोकल नै प्रायोरिटी हुन्छ। यदि हाम्रोमा स्पेस छैन अरू हाम्रो भइरहेको छैन, त्यो स्किल ह्युमन रिसोर्स जुन उहाँहरू भएर निस्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो पार्टनर्स कम्पनी अरू मार्केटमा प्लेसमेन्ट गराउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सो के चाहिन्छ त? यो त भयो अरू कुराहरू। के चाहिन्छ? सिम्पल 3टा पोइन्ट छ। पहिलो, +2 वा ब्याचलर्समा इनरोल भएको हुनुपर्छ। दोस्रो, केही हदसम्म हामी निखार्ने काम त हामी गर्छौँ, तर केही हदसम्म जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ जो लिडरसिप र इन्टरपर्सनल स्किल्स चाहिँ चाहिन्छ। तेस्रो भनेको र सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, हामीले स्किल 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 गरेर छौँ होइन, सबै कुरा मान्छेलाई डेभलप गराउन सकिन्छ, तर प्यासनै छैन भने भित्रदेखि होइन, त्यो पार्ट चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो थर्ड पोइन्ट इज स्किल्सको लागि, स्किल डेभलपमेन्टको लागि, लर्निङको लागि चाहिँ प्यासन भएको हुनुपर्छ। सो स्टेप्स अगेन, फर्स्ट स्टेप इज टु फर्म फिल गर्नुपर्छ। दोस्रोमा सिलेक्सन प्रोसेस हुन्छ र त्यो सिलेक्सन प्रोसेस अघि मैले भनेकै क्राइटेरियाको आधारमा हुन्छ। थर्ड वान इज इन्डक्सन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ, जसमा उहाँहरूलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरिन्छ। र त्यति भइसकेपछि चाहिँ अल सेट टु गो इन द मार्केट र आफ्नो करियर जुन इम्प्याक्ट पार्ने जर्नी छ त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो अब तपाईँहरूलाई लागिरह होला कि लाइक हामी त यहाँ विद्यार्थी छैनौँ होइन, हामीलाई के कसरी असर पर्छ। सो त्यो पोइन्टमा आउँछु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अब पहिलो पोइन्ट के छ भने जतिजना इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ उहाँहरू त एक हिसाबमा आफै पनि स्किल हुँदै आइराख्नु भएको छ, स्किल ह्युमन रिसोर्स भइसक्नु भएको छ, और केही हदसम्म त्यो जर्नीमा लागिसक्नु भएको छ। दोस्रो भनेको हामी ग्लोकलमा काम गर्ने भनेकै स्किल डेभलपमेन्टको लागि, चाहे त्यो वर्कसपको माध्यमबाट होस्, ट्रेनिङको माध्यमबाट होस्, स्किल डेभलपमेन्ट, स्किल प्रमोसन त्यही काममा गरिरहेको छौँ र उहाँहरू पनि त्यही कुरामा जोडिनुहुन्छ। अहिले हामीसँग नेटवर्क छ होइन, तर त्यो नेटवर्कलाई अझै हामीले एक्सपान्ड गर्न खोजिरहेछौँ, जस्ट डेडिकेटेड टु स्किल डेभलपमेन्टको लागि मात्रै होइन। सो एउटा त उहाँहरूले आफू स्किल ह्युमन रिसोर्स हुनुभयो। दोस्रोमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ ट्रेनिङ निड एसेसमेन्टको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ कस्तो स्किल्स चाहिरहेको छ होइन, कस्तो स्किलको रिक्वायरमेन्ट छ। दोस्रो, त्यहाँ कसरी अब त्यो स्किल कसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ होइन त्यसमा। र थर्ड भनेको अगेन त्यो प्लेसमेन्टको कुरा जुन हुन्छ नि, जुन उहाँहरूले पाउनुभयो नि त्यो कुरालाई, तर अगेन नट स्टुडेन्ट कि आफ्नो कम्युनिटीमै कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा फोकस हुन्छ। र ग्लोकलसँग मिलेर त्यो नेपाललाई स्किलफुल नेपाल बनाउनलाई अगाडि बढ्नुहुन्छ। र अगेन नेपालमा स्किल ह्युमन रिसोर्स भयो भने फाइदा कसलाई? तपाईहरुलाई, जसलाई चाहिँ स्किल ह्युमन रिसोर्स पाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। 1000वटा सिभी मध्ये एउटा सिभी पनि सिलेक्ट गर्न सकिराख्नु भएको छैन, 1000 जना एप्लिकेसन मध्ये एकजना मान्छे पनि राख्न सकिराख्नु भएको छैन। सो यसले अगेन यदि नेपालमा स्किल ह्युमन रिसोर्स बढ्यो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ। सो यो यसले चाहिँ सबैलाई बेनिफिट हुन्छ। र यसको अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ www.theskillleader.com मा छ। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Ajay sir. Now, dear all, please join with me to welcome our chief guest, Honorable Rajendra Pandey, the Chief Minister at Bagmati Province, to give his remarks.
ग्लोकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित यो स्किल विकको स्किल हिरो स्किल लिडर समेतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रका आज पुरस्कृत हुनुहुने सम्मानित हुनुहुने मित्रहरू किरण मानन्दर, लक्ष्मी शर्मा, अनिल शाह, डाक्टर सन्दुक रुइत, लक्ष्मण न्यौपाने, एकराज सुयेल, विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विधाका जो मित्रहरूलाई यहाँ सम्मानित गर्ने काम भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक यो साँझको अभिवादन भन्न चाहन्छु। मैले आज यो स्किलको सन्दर्भमा मैले पनि अलि बेसी रुचिका साथ आशिष ठाकुरजीलाई यो स्किलका सवालमा हामीले केही ध्यान दियौँ। बागमती प्रदेश सरकारले यसको बारेमा केही गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीको स्किल सम्बन्धी विषयको विज्ञ अवैतनिक सल्लाहकार पनि मैले आशिषजीलाई नियुक्ति गरेको छु। यो स्किलको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईहरुको माझमा धेरै बताउनु पर्दैन। अघि अनिलजीले पनि धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। सिप नजानेको मान्छे कतै पनि काम नलाग्ने मान्छे भन्छ, सिप नजानेको मान्छे। म एउटा सानो सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु। यो पहाडी भेगमा हामी पहिला डुङ्गाबाट नदी तर्ने गर्थ्यौं। त्यति बेला झोलुङ्गी पुल, तुइन, पक्का पुल केही बन्या हुँदैन थियो। माझी र डुङ्गा तर्नमा चाहिँ माझुले डुङ्गा तार्दिने अनि एकजना विद्वान पढे लेखेको मान्छे डुङ्गा तर्न आइपुग्नु हो। अनि अलिकति डुङ्गा अगाडि बढ्यो। बढेपछि ती विद्वान मान्छेले सोधे माझीलाई, तपाईले कति पढ्या छ? मैले त पढ्या छैन। तपाईको जिन्दगी आधा त्यसै गएछ, आधा जिन्दगी त्यसै खेर गएछ। अलिकति पर डुङ्गा तरे जाँदै गएपछि हुरी बदास आउन थाल्यो, आँधी आउन थाल्यो। अनि माझीले पण्डितलाई सोधे, पण्डितजी तपाईले यो डुङ्गा सिकाउन जाने छ कि छैन? जाने छैन। त्यसपछि तपाईको पुरै जिन्दगी गयो, पुरै जिन्दगी गयो। मैले यो कुन कुरालाई भन्न खोजेको छु भने सिप भने त्यति महत्त्वपूर्ण हो। उनको विद्वताले काम गरेन नि त्यहाँ त। डुङ्गा तर्ने बेलामा त्यो उनको विद्वताले काम गरेन। त्यसैले हामी यो सिपलाई विशेष गरी अलि मेहनतका साथ, अलि महत्त्वका साथ लिनुपर्छ भन्ने म तपाईहरुको भन्न चाहन्छु। हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको नेपाल, हिजोको नेपाल होइन। तपाईहरुलाई बताउँ, चाँगु नारायण संसारकै जेठो मन्दिर भन्दा हुन्छ। संसारकै जेठो, म अहिले पनि दावा गरेर भन्न सक्छु, त्यो संसारकै जेठो मन्दिर बनाउने नेपाली नै हुन्, नेपाली नै हुन्। त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत छ। आजभन्दा 800,000 वर्ष पहिले बनेका नेपालका मन्दिरहरू, जति बेला नेपाल संसारमै इन्जिनियर जन्मेकै थिएन, त्यति बेला बनेका मन्दिरहरू, घरहरू भूकम्प प्रविधि मैत्री थिए। तपाईँ हेर्नुहोस् त, ढोकामा त्यो ढोकाबाट एउटा यस्तो खालको साप्लो परसम्म गएर बसेको हुन्छ र त्यो सुर भत्किँदै भत्किँदैन। तर आज हामी एकदम आधुनिक ढङ्गका घर बनाएको छौँ, त्योभन्दा धेरै फरक छ। त्यस हुनाले हामीसँग त्यो सिप नभएको होइन नेपालमा। हामी हिजो जातीय हिसाबले पनि हेर्दा व्यञ्जनकार भन्थ्यौँ, खाना बनाउन जान्ने मान्छे भने हो। त्यो चित्रकार भन्थ्यौँ, चित्र कोर्ने मान्छे भने हो। त्यो आधारमा पनि हामीले जातिको बन्दोबस्त गरेका थियौँ हिजोको दिनमा। मलाई सम्झना छ अहिले पनि हाम्रो नेपालका यी ठुला ठुला यो के अरे
मिठाई उद्योगहरू मिठाई पसलहरू छन् त्यहाँ बनाउने मिठाई उत्पादन गर्ने मान्छे अधिकांश इन्डियन हुन् अधिकांश मैले अधिकांश भनेको छु तर आजभन्दा 50-60 वर्ष पहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा मिठाई बनाउने मान्छे चाहिँ त्यहीँ पर चितलाङका मान्छेहरू चितलाङका मान्छेहरू मिठाई एक्सपर्ट थिए अब आज ती सबै हराउँदै गए त्यसो हुनाले हामीसँग भएका सिपलाई पनि संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो हिजोको कामीले आरन बनाउँथ्यो राम्रा औजार बनाउँथ्यो हिजोको दमाईले बडा राम्रो कपडा सिउँथ्यो हातैले सिउँथ्यो धेरै वर्षसम्म खप्ने खालको कपडा सिउँथ्यो त्यो हाम्रै सिप थियो हाम्रै परम्परागत सिप थियो हिजोको सार्कीले जुत्ताको सिउँथ्यो त्यो परम्परागत सिप थियो राम्रै सिप थियो तर आज ती सबै जातिले आफ्ना सिप छोडे अब यहाँहरूलाई कति तथ्याङ्क थाहा होला हाम्रा यहाँ भनेका टेलरिङ सपहरूका टेलर मास्टरहरू अधिकांश इन्डियन छन् कि बाङ्लादेशी छन् बाहिरका छन् नेपाली छैनन् हामीले त्यहाँसम्मको पनि तालिम प्राप्त मान्छे बनाउन छोड्यौँ हामी त्यहाँनेरि गयौँ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हिजो हामी सम्पन्न थियौँ हामीसँग क्षमता थियो हामीले पुराना परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीसँग हाम्रा पुराना अनुभवहरू छन् अहिले पनि हेर्न जाउँ ललितपुरको बुङमती सहर त्यहाँ बनाउने काष्ठकला एउटा व्यक्तिले खोपेर बनाएको ढोकाहरू 8-10 वर्ष लगाएर बनाउने खालका ढोकाहरू बहुत सुन्दर बराबरीको चाहिँ एकदम त्यो कोरेका त्यो खोपेर बनाइएकाहरू पनि अत्यन्त सुन्दर बनाउने हाम्रै मान्छेहरू छन् नि हामीसँग त्यो छ थाङ्का पेन्टिङ जसले लाख मूल्य पर्ने थाङ्का पेन्टिङ गर्ने पनि हाम्रै मान्छेहरू छन् हामीसँग त्यो सिप नभएको होइन तर सिपलाई सम्मान गर्ने परम्परा हामीसँग रहेन मुख्य कुरा त्यो मैले तपाईहरुसँग यही भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री ठुलो कि प्रधानमन्त्रीको टेबल पुछ्ने मान्छे ठुलो कुन चाहिँ ठुलो प्रधानमन्त्रीको टेबल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीहरू सफा गरिएन भने बस्न लायकको हुँदैन त्यहाँ बैठक हुँदैन अनि कुन चाहिँ ठुलो त आफ्नो ठाउँमा आफै सबै ठुलो प्रधानमन्त्री आफ्नो ठाउँमा ठुलो त्यो सफा गर्ने आफ्नै ठाउँमा ठुलो तर हामीले त्यो सफा गर्नेलाई चाहिँ तल्लो दर्जाको मान्छे ठान्छौँ हाम्रो समस्या त्यहाँनेरि हो मैले तपाईहरुका एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु गाडीको हामी गाउँघरतिर जाँदाखेरि किसानहरू हामीसँग भन्छन् हामी त सानो मान्छे हामी हात मिलाउन यसो हात पसार्दाखेरि पनि उनीहरू हात मिलाउन डराउँछन् हामी सानो मान्छे हो मैले उनीहरूलाई उदाहरण दिएको छु संसारको ठुला देशका राष्ट्रपति अहिले अमेरिकाको जो बाइडेन पुटिन रसियाको भारतको प्रधानमन्त्री मोदी चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ यिनले के खान्छन् कसले बनाएको चिज खान्छन् कि पाउरोटी खालान् कि भात खालान् यस्तै केही चिज त खालान् नि त्यो चाहिँ कसले उत्पादन गर्छ किसानले हैन र को ठुलो त त्यसो भए किसानहरूलाई मैले भन्ने गर्छु तपाईहरु किसानहरू सबभन्दा ठुलो संसारभरिका मान्छेलाई पाल्ने त्यो मान्छे नै ठुलो हुन्छ कामको हिसाबले कसैको आफ्ना जिम्मेवारी हुन् एउटा गाडीको स्टेयरिङ ठुलो कि इन्जिन ठुलो कि हेडलाइट ठुलो कि ब्रेक ठुलो कि चक्का ठुलो कि चक्कालाई अड्याउने नटबोल्ट ठुलो कुन चाहिँ ठुलो आफ्नो ठाउँमा सबै ठुलो हरेकको उत्तिकै योगदान छ हरेकको योगदान छ त्यो चक्का नभए गाडी गुड्दैन चक्कालाई अड्याउने नटबोल्ट भयो भने त्यो चक्का नै रहँदैन स्टेयरिङ नभए सिधा हाँकिँदैन इन्जिन नभए स्टार्टै हुँदैन हरेकको आफ्नो महत्त्व छ त्यसो भएको हुनाले हामी सोसाइटीमा बस्नेहरूको पनि सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ र त्यही कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ मैले यहाँ तपाईहरुको माझमा यति कुरा भनौं हामीहरू श्रमलाई सम्मान गर्दैनौं श्रमलाई सम्मान गर्ने हाम्रो घरबाटै सुरुवात गरौं म यहाँ बस्नुभएको सबै गण्य मान्य एकदम विभिन्न क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ धेरै क्षमता राख्ने धेरैवटा ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने मान्छेहरू आउनु भएको छ म तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु
यो हामीले हाम्रो अफिसमा काम गर्ने पिएन अथवा कार्यालय सहयोगीलाई तपाईँ भन्न जानेका छौँ, तपाईँ भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो घरमा काम गर्ने, हामीलाई सहयोग गर्ने, हाम्रो सरसफाई गर्ने, भाँडा माझिदिने, कपडा धोइदिने, हामीलाई खाना बनाएर खुवाउनेलाई तपाईँ भन्न जानेका छौँ। एकचोटि झलक्क सम्झौँ त। पहिला हामी लेटेस्ट स्टार्ट आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ त यस्ता बिहेभियर, अनि मात्रै श्रमको सम्मान हुन्छ। हाम्रो घरमा काम गर्न आउने मान्छेलाई 15 मिनट ढिलो भयो भने हामी आउँदै ढोकाबाट छिर्न नपाउँदै अपमान गर्छौँ। यस बेला हो भनेर हप्काइहाल्छौँ। तर यही कुरा विकसित देश किन विकसित भयो? किन विकसित भयो भन्दाखेरि बिहेभियरले पनि विकसित भयो, बानी व्यवहारले पनि विकसित भयो, शिष्टतापूर्वक बोल्ने कुराले पनि विकसित भयो। उनीहरूले के गर्छन्, बिहान आफू कहाँ काम गर्न आउने मान्छेलाई पनि पहिलोचोटि के भन्छन्, मर्निङ, गुड मर्निङ, बिहानको नमस्ते भने होइन र? हामीले त्यो कुरा हाम्रा मान्छेहरूलाई हाम्रो ठाउँमा भन्न जानेका छौँ हो। यहीँनेरि हामी अरूलाई पाठ पढाउन सक्छौँ, अरूलाई धेरै ठुल्ठुला शिक्षा दिन सक्छौँ, तर हामीले आफ्नै बानी व्यवहार आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, सच्याउनुपर्छ। मैले त्यति तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी अहिले पनि हाम्रो हालत के रहेछ त, हामी यो सहरमा काम गर्ने गार्मेन्ट उद्योगहरूमा, टेलरिङ सपहरूमा, छाला जुत्ता कारखानाहरूमा सबै हामीसँग नेपाली मजदुर छैनन्, बाहिरबाट आएका छन्। हाम्रो नेपालीहरू 28 लाख जति त इन्डियामै काम गर्छन्, 8 लाख जति इन्डियनहरू नेपालमा काम गर्छन्। त्यो 28 लाखले कमाउने भन्दा 8 लाख इन्डियनले कमाउने चाहिँ तेवर बढी हुन्छ। त्यो 28 लाखले चाहिँ वर्ष दिनमा आउँदा 20,000 आइसी लिएर आउँछ एकचोटि, अनि त्यो 8 लाखले चाहिँ कति लान्छ, त्यसको तेवर बढी लिएर जान्छ। त्यो किन भन्दा ऊ स्किल छ। म यहाँहरूकै माझमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो घरको फ्रिज सानो बिग्रियो भने पनि हामी बनाउन जान्दैनौँ, हाम्रो घरको ग्यास चुलो थोरै बिग्रियो भने नि हामी बनाउन जान्दैनौँ। तपाईँ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म, काठमाडौँदेखि नारायणघाटसम्म जहाँ पनि जानुहोस्, त्यो टायर पाल पर्यो भने टायर टाल्ने, त्यो टावरमा हावा हाल्ने मान्छे नेपाली होइन। अहिले यहाँ कपाल काट्ने पसलहरूमा जानुहोस्, हाम्रो नेपालीले कपाल काट्दैन। त्यो पनि केही वर्षपछि ऊ आएको देशमा अलि राम्रो सुविधा भयो भने नेपालमा कपाल काट्ने मान्छे पाइँदैन, कपाल काट्ने मान्छे पाइँदैन, अनि हामी सबैले खौरेर हिँड्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यो स्थिति आउँछ। त्यसो हुनाले हामी सिपको स्किलका बारेमा चिन्तित हौँ भन्न खोजेँ। मैले तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु, मैले यहाँ स्वयम्भूमा मनमोहन हस्पिटल मेरै नेतृत्वमा बनिरहँदा यो हस्पिटल बनाउनको लागि त्यो तल अग्लो घरको लागि पाइलिङ गर्ने भन्दो रहेछ, फाउन्डेसनको माटो निकाल्ने, तल गहिरोसम्म पिलर लैजानुको लागि त्यो पाइलिङ गर्ने मान्छे नेपाली रहेनछ। त्यो पश्चिम बङ्गालबाट आउँछ, बङ्गालीहरू पाइलिङ गर्ने मान्छे। राम्रो प्लास्टर गर्ने मान्छे सप्तरीका चौधरी र भक्तपुरका नेवार बाहेक अरू काम चलाउ मात्रै हो। हामीसँग त्यति सिपका यो भित्तामा प्लास्टर गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग रहेनछ। हामी के हालतमा छौँ? भूकम्प गयो नेपालमा 72मा, भूकम्प गएपछि हामी पार्लियामेन्टमा थियौँ। अब घर बनाउनको लागि जनतालाई चाहिँ 3-3 लाख रुपियाँ दिउँ भनेर निर्णय गऱ्यौँ। भूकम्प मैत्री घर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले एउटा रुल्स बनायौँ। कसले बनाइदिने? सबै युवा जति विदेश गएको छ। नेपालको झन्डै 40 लाख जति विदेशमा छ। यहाँ त बुढाबुढी र भुराभुरी मात्रै छन्। अनि त्यो घर बनाउनलाई पनि त्यो भूकम्प प्रविधि मैत्री घर बनाउनलाई जाने सिप भएको को मजदुर छ र? त्यसो हुनाले हामीसँग त्यो सम्मान पनि हामीसँग रहेनछ। त्यति बेला जानकारी भयो कि भूकम्पले घर भत्केर बिजोग भएका मान्छेले अहिलेसम्म पनि 1 लाख घर बनेको छैन।
झन्डै 8 लाख घर भत्कियो, अहिलेसम्म पनि 1 लाख घर बन्न बाँकी नै छ। त्यो सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव आदिका कारणले पनि हाम्रो बन्न सकेन। त्यसो हुनाले मैले तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु कि आज हामी एउटा सिपको बारेमा चर्चा गर्न, सिपको महत्त्व कति छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न तपाईँहरूको माझमा मैले पनि हाम्रो आशिषजीले मलाई पनि एउटा मौका दिनुभयो। म यसको लागि आशिषजी लगायत सिङ्गो यो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरै गाउँको भाइ एकराज सुयलजीले बाख्रा पालेर कृषि गरेर पनि हामी महिनाको 1.5 लाख कमाउन सक्छौँ, विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि बताउनु भयो। र अब यो चाहिँ हामीले कोठामा गर्ने कुरा हो है। म तपाईहरुलाई बताऊँ, हाम्रो घरबाट एसईई पास गरेको बच्चोले 2 वर्ष उसले +2 गरुन्जेल नेपाल बस्छ। 2 वर्ष उसको मन त्यो 2 वर्ष भरि नै कहिले विदेश उडौँला भन्ने हुन्छ। हाम्रो हालत त्यस्तो छ। त्यो जनशक्तिलाई रोक्न हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर यो हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा हुन्छ। म आशावादी छु। म आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा जाँदा त्यहाँ चीनबाट भागेर गएका चिनियाहरूको बजार चाइना टाउन बजार रहेछ। त्यो चाइना टाउन बजारमा गएर एउटा चिनियासँग मैले कुरा गरेँ, म त मेनल्यान्ड चाइनासँगै नजिकको देशको नेपालबाट आएको हो, तिमी चाइनिज रहेछौ, के छ हालचाल, तिम्रो देशको चाहिँ हालचाल के छ भने उसले बेसकरी गाली गर्यो। त्यो कम्युनिस्ट मुलुक चाइनालाई बेसकरी गाली गर्यो। ती सब डाकाहरू हुन्, यस्तो हुन् भनेर गाली गर्यो। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि फेरि म त्यही सान फ्रान्सिस्कोको त्यही पसल खोज्दै गएँ। त्यही रेस्टुरेन्टमा, चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गएँ। त्यही पसलेलाई भेटेरै खोजेँ, कुरा गरेँ। तिमीसँग म झन्डै 24 वर्ष अगाडि तिम्रो पसलमा आएको थिएँ। तिमीले चाहिँ चाइनालाई खुब गाली गरेका थियौ, के छ नि अहिले हालचाल भने। चाइना त धेरै सुध्रिसक्यो, धेरै राम्रो भइसक्यो, आधा पैसा त मैले सम्पत्ति उतै लगिसकेँ भन्थ्यो। यो मैले किन भनेको छु भन्दा आज नेपालबाट जो गएका छन्, जो उता गएका छन्, नेपाललाई सुधार्यौँ भने ती पनि फर्कनेछन् भन्ने खालको कुरा म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। हामी त्यो ठाउँमा यो राष्ट्रलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै कुराले सुन्दर देश हो यो। संसारमा 4वटा ठुला धार्मिक सम्प्रदायहरू छन्। त्यो 4वटा मध्ये 2टा धार्मिक सम्प्रदायको नेता, अगुवा हामीले आराध्य देव भन्छौँ, पशुपतिनाथ र लुम्बिनी हाम्रो भागमा छ। संसारका 4वटा क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, बुद्ध मध्ये 2टा त हाम्रै देशमा छ नि। कति हामी धनी छौँ। संसारभरिका बुद्धिस्टले यसको मुख्य थलो कहाँ हो भन्दा नेपाल भन्नुपर्छ। संसारभरिका हिन्दूले मुख्य थलो कहाँ भन्दा नेपाल भन्नुपर्छ। यदि सक्ने भए युरोपियनहरूले उतै सगरमाथा उठाउँथे नि, होइन? उतै उठाउँथे नि, पैसाले हुने भए। हामी कहाँ 8000 मिटरभन्दा माथि अग्ला 13वटा पहाडमध्ये, 13वटा हिमालमध्ये हामीसँग 8वटा हिमाल नेपालमै छ। हामी त्यो कुरामा पनि सम्पन्न छौँ। संसारका 213वटा देशमध्ये त्यो -55 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि +55 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मका हावापानी यही देशमा पाइन्छ। एउटै देशमा संसारभरि फल्ने चिज हामी एउटै देशमा विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न क्षेत्रमा फलाउन सक्छौँ। त्यो खालको सुन्दरता परिस्थिति भएको देश हो। त्यस हुनाले म यहाँ विभिन्न हिसाबले कुराहरू उठे। किन बनेन नेपाल? एकचोटि हामी सबैले सोचौँ न, किन बनेन नेपाल? किन बनेन होला? हामी नै भन्दैछौँ हाम्रो बच्चो जन्मेपछि सकेसम्म विदेश पठाउनु पाए हुन्थ्यो, उतै बस यता नआऊ भनेर हामी नै भन्दैछौँ। तिनलाई नेपालमा फर्काउने कुरा हामी नै सोध्दैनौँ। अनि कहाँ बन्छ त नेपाल? बुढाखाडाले बनाएर बन्छ। चाइना कसले बनाइदिया? उनीहरूले बनाएको। सिङ्गापुर कसले बना? उनीहरूले बनाएको। दक्षिण कोरिया कसले बना? उनीहरूले बना। 45 साल 1945-53सम्म त्यो दक्षिण कोरियाको हालत के थियो? 53मा फुट्या हो। त्यहाँका मजदुरहरू उहाँ युरोप जान्थे। आजको हाम्रो नेपालको हालत तिनीहरूको त्यो बेला थियो। तर
त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको उनीहरूले ठुल्ठुला उद्योगमा लगानी गरे र आज दक्षिण कोरिया एसियाको चौथो ठुलो शक्तिशाली देश बन्न पुगेको छ, एउटा औद्योगिक देश बनेको छ। संसारमा ठुला ठुला पानी जहाज कम्पनीहरू 10वटा कम्पनी मध्ये 8वटा कम्पनी त उसैले बनाएर छ। त्यो हैसियतमा उसले आफ्नो देशलाई बनाछ। त्यस हुनाले गर्न नसकिने होइन। तपाईहरुसँग मैले यति कुरा राख्न चाहन्छु। र प्रदेश चाहिँ के गर्दैछ त? मैले यो सिपको सवालमा हाम्रो प्रदेश सरकार अघि लक्ष्मी दिदीले एउटा कुरा राख्नु भएको छ। लक्ष्मी दिदीले मैले गर्दै गरेको कुरा थाहा पाएरै भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। हामीले भर्खरै प्रदेशमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक पास गर्यौं। त्यो विधेयकबाट अब हामी प्रदेश स्तरीय संविधान अनुसारको हामीले पाएको अधिकार अनुसार हामी विश्वविद्यालय बनाउँदै छौं, प्रदेश विश्वविद्यालय। त्यो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान हुन्छ, मानित विश्वविद्यालय हुन्छ, सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुन्छ। 3 थरी विश्वविद्यालय हामी बनाउँछौं। त्यही विश्वविद्यालय मध्ये मैले के देखेँ भन्दा मलाई लक्ष्मी दिदीहरुसँग पनि भेट भयो मेरो। म मुख्यमन्त्री भएको अहिले जम्मा 5 महिना भएको छ। त्यो मुख्यमन्त्री भएको लगत्तै पछि मलाई यो हयात होटलमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला प्रदर्शनीको कार्यक्रम थियो। त्यो प्रदर्शनीको कार्यक्रममा जाँदा उहाँहरूले देखाएको भएको शिव कला देखाउँदाखेरि म बहुत प्रभावित पनि भएँ। नेपालबाट करिब 6-7 अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने, 12 लाख जति नेपालीलाई रोजगार दिन सक्ने यही काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै अझ खास गरी भक्तपुर र ललितपुरमा यस्ता हस्तकलाका उद्योगहरू बहुत राम्रोसँग चलेको कुरा बताएपछि मैले त्यति बेलै मैले के सोचेँ भने अब यो हस्तकलालाई एउटा शिक्षालय बनाउनुपर्छ। शिक्षालय बनाउनुपर्छ। आजभन्दा अघिल्लो पुस्तामा त्यो काठ खोप्नेले त्यो मरेर गएपछि अब पछिल्लो पुस्ताको छोराछोरीले त्यो काठ खोपेर हस्तकलाको काम नगर्ने भए, ढुङ्गा खोपेर मूर्ति नबनाउने भए, अब त्यो सन्तानहरू पछिल्ला पुस्तालाई पनि यो काम सिकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर मैले अहिले हस्तकलाको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ नेपालमा भन्ने तयारीमा लागेको छु। म तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु, के गर्छ त यसले? हाम्रो आफ्नोपन दिन्छ। आज यहाँ सम्मान गरिरहँदा एउटा चाहिँ सम्मान त्यो काठको फ्रेम हामीले दियौं नि, हैन? काठको फ्रेम दियौं, त्यो नेपाली हो कि नेपालमै बनाए हुनुपर्छ। त्यो कमसेकम म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु, तपाईहरु अनेकौं संस्थामा हुनुहुन्छ। म अनिल शाहलाई भन्न चाहन्छु, एउटा ठुलो बैंकको सीईओ हुनुहुन्छ। बैंकमा तपाईले यस्तै कुनै कार्यक्रम गर्न र सम्मान गर्नु पर्यो भने तपाईले नेपालकै भक्तपुरे टोपी लगाइदिनुस्, नेपालकै उद्योगको त्यो सल उडाइदिनुस्, नेपालमै बनेका चीज उपहार दिनुस्। बाहिरबाट महँगा चीज भनेर खोजेर ल्याउनु पर्दैन। हाम्रै देशको चीजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। मैले हेटौडामा मुख्यमन्त्री भएर जाने बित्तिकै चिनिया सरकारको सहयोगमा बनेको कपडा कारखाना बन्द भएर बसेको छ। त्यसलाई रिभाइभ गर्न के गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लुबुका उद्योगपतिहरूसँग भेटेँ। तपाईहरुले यो पाउनुभयो भने काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा हामी गर्न सक्छौं। यदि यो रिभाइभ गरेर मात्रै भएन, कपडा उद्योग चलेर मात्रै भएन, हाम्रो देशमा सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने मान्छेहरूको संख्या करिब 7 लाख छ। 7 लाख छ। त्यो 7 लाखले चाहिँ त्यही कपडा उद्योगमा बनेका कपडा लाउनु पर्यो नि त, अनि मात्रै त्यसको संरक्षण हुन सक्छ। हाम्रो नेपाली उद्योगमा बनेका लाउनु पर्यो नि त। हामीले त्यो कुराको सोच बनाउनु पर्यो नि। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी यो सिप र शिक्षाको बारेमा जे कुराहरू छ, प्रदेश सरकारले अहिले हामी एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छौं, युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएको मान्छे चाहिँ दुःखै नपाइकन फर्कँदैन। खाडी मुलुक मलेसियामा जानेले चाहिँ राम्रो कमाएर यतै फर्कन्छ। दक्षिण कोरियासम्मले यतै फर्कन्छ। हाम्रो देशमा 16 खर्बको बजेट भएको देशमा 9 खर्बको रकम त रेमिटेन्स भित्रिँदो रहेछ। त्यो रेमिटेन्स
अनस्किल लेबरहरूले ल्याउने गर्छ, नपढेका मान्छेहरूले। ती अनस्किल लेबरहरूलाई स्किल दिएर हामीले पठायौँ भने 9 त्यहाँ 27 खर्ब ल्याउन सक्छन्। 27 खर्ब ल्याउन सक्छन्। 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष बस्छन्, कमाउँछन्, ल्याउँछन्। यी घर बन्दोबस्त आदि गर्नपट्टि लाग्छन् र यही नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन्। नेपालमै बस्यो भने महिनाको 50,000 कमाउन सक्ने भन्छन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नै पैसामा, प्रदेश सरकारकै खर्चमा दाल भात खुवाएर 3 महिना तालिम दिएर स्किल त्यो अनस्किल लेबरलाई स्किल लेबरको रूपमा बनाउने योजना बनाएको छ, हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ। अब चाँडै नै त्यो सुरु हुन्छ र यसरी हामीले यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। म तपाईँहरूसँग म आशिषजीलाई पनि भन्न चाहन्छु अथवा आजको यो भेटघाटमा यो स्किलको सवालमा जो इच्छुक छ त्यो इच्छुक सबैलाई बागमती प्रदेश सरकारसँग आउनुहोस्, हातेमालो गरेर हाम्रो यो स्किल नभएका मान्छेहरूको देश भन्ने जे भइरहेछ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गरौँ। म तपाईँहरूसँग यही कुरा गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू गर्दै आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका युका डिप्युटी एम्बेसडर स्टेफेन मेकेन, टर्किस एयरलाइन्सका अब्दुल्ला टन्कर लगायत सम्मानित हुनुहुने किरण मानन्दर, लक्ष्मी शर्मा, अनिल शाहजी आजको यहाँको एउटा राम्रो वक्ता भएर यहाँ प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। त्यसै गरी सन्दुक रोहित, डाक्टर सन्दुक रोहित धेरैको आँखा हालिदिनु भएको छ, उहाँले संसार देखाइदिनु भएको छ। लक्ष्मण नेौपाने जसले पर्यटन व्यवसायको हिसाबले काम गर्दै हुनुहुन्छ। एकराज सुहेल एउटा किसानको प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ। सबैलाई म बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यो ढिलो टाइममा भएपछि कता तपाईँहरूलाई यो मुख्यमन्त्रीले चाँडै टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो हुनसक्छ। अब के बोलाउनै भएन, बोलाइसकेपछि यति कुरा त सुन्ने धैर्यता पनि लिनै पर्यो नि, होइन र? हस्, यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। I would like to quickly invite Ashish sir to join us on the stage to felicitate our Chief Minister with token of appreciation. Ladies and gentlemen, this time as a part of Token of Love, Global Private Limited has provided necessary stationery item to one child from an orphanage per one dignitary. So thank you, sir, for being a part of it. We appreciate it. And now, without any further ado, to keep the vote of thanks remarks, please allow me to invite on stage the Associate Director of Global Private Limited, Mrs. Kajal Jha Thakur. Please put your hands together for her. Good evening, everyone. So with this, we have come to the closure of Skill Week. We had a one long week with different workshop competitions, engagements, skill fest, music, art, everything. So it was a fun-filled, skillful week. So I'm not taking much time. All of this week, all of these activities was incomplete. It wouldn't have been a successful event without the participation of all our skillful youths from all over Nepal, without all our partners, our workshop partners, exhibitors, all our juries, and every single people and all the guests present here. Thank you so much for your participation. Every one of you have, every one of your participation, every one of you have made us succeed in this Skill Week where we celebrate skills. So thank you so much, and I hope you all have a great weekend, a great week and a great evening ahead, and I hope to meet you all next year with much more element and a skillful week in coming days. Thank you so much, everyone. Thank you, Kajal ma'am. So with this, we have arrived at the closing of Skill Week and Nobel Skill Hero Award 2022. Thank you all for your time, your participation, and your presence. The dinner is being served at the Rose Garden, so you can help yourself with the dinner. And we'll see you all next year promoting more skill and recognizing more skill heroes. With this, I sign off. Thank you for having me. Have a lovely evening. Thank you.